Hello, everyone. I hope you can hear me. Yes, sir. Okay, before we start, let me give you a slight overview. The first part will be basically on the mechanism of communication, how communication works. And it is likely that most of us understand this, but maybe just a bit of discussion. But what is important in today's session is when I browsed through what is available about communication, what I found is technicalities are a lot. Technically communication but one of the things that I found more important and to be included in this session is basically the psychology and pragmatics of communication. So সেটা নিয়ে আমাদের second session to হবে, which I hope will be very much connected to your experience as communicators in real life. So Kamal bhai jeta bollen, I'd like to emphasize that please bring in your questions, any kind of questions, especially from real life experience, what kind of difficulties you face in terms of communicating with people. Okay. So I'm going to share with you the screen now. I hope everyone can see it. Okay. Okay. Can you see the slide process of communication? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let's begin. I'm going to just go through the points just a bit, which is a context for communication. Everyone, please watch. Swift? Not really. Why? Yeah, me neither. All right, cool. What do you not like about Taylor Swift? I don't know. Do you like Miley Cyrus? Not really. What do you not like about her? I don't know. Cool. Do you like Britney Spears? I don't know. You don't know? What do you mean? Really. Like her music and stuff? I don't know. I have somewhere to be though. Sorry. Hey. What's up? Hey, you know Taylor Swift? No. Oh, I mean, I know who she is. Do you like her? I mean, her music's good. Yeah. Why don't you like her? I just don't listen to her stuff. Yeah. So, cool. Okay. Is that it? Yeah. Okay. Hey man, you know Taylor Swift? Yeah. Do you like her? No, not really. What do you not like about Taylor Swift? I'm just not a fan. Like, I don't follow her music. I don't have anything against her. Cool. So like country music, or do you like country? Some country. Yeah. Cool. Do you like Miley Cyrus? Sort of the same thing. Yeah. I don't like her. I don't dislike her. I don't like towards her. What do you not like about her? Again, it's not like I do or I don't like her. Just Yeah. don't follow her or buy her music or. What do you like about her? I guess nothing. Do you think? Do you like Avril Lavigne? Mm-hmm. Do you like her? Not particularly. What do you not like about her? Again, there's nothing that I like or dislike about her. Okay. Do you know? Actually, I have to run. I'm gonna be late for a meeting. All right. Well, I just have like 8 more. It's fine. So, No, I don't have time for any more. Okay, everyone. Videoটা smooth ছিল না, possibly because of some connectivity issues. আমরা অনেকে হয়তো connected আছি. But could you get what is happening in the video? ভিডিওতে কি হয়েছে আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. Conversation between two persons. Conversation between two person. Yes. Some of that, like, কেউ জিজ্ঞেস করতেছিল মানে টেইলর সুইফটকে পছন্দ করে নাকি, একজন একভাবে উত্তর দিচ্ছিল। Okay. So who can tell me what was awkward about this communication?
Was it a smooth communication? স্বাভাবিক ছিল? গ্রিটিং ছিল না, কোনো কমিউনিকেশন, কোনো গ্রিটিং ছিল না, হাই হ্যালো বা গুড মর্নিং। রাইট। আচ্ছা, একটা ছিল যে গ্রিটিং ছিল না, এছাড়া কিছু কি অস্বাভাবিক লেগেছে? Magic but miss. Do you think the two people were friends or acquaintances? No. Stranger. স্ট্রেঞ্জার্স। আচ্ছা, so in one word can we say যে এখানের মধ্যে একটা পার্টিকুলার জিনিস মিসিং ছিল, কেউ কি বলতে পারে সেটা কি? পারপাস অফ দ্য কমিউনিকেশন, যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি শুরুতে মেনশন করা হয়নি, মানে র্যান্ডমলি খালি সিঙ্গারদের নাম বলে লাইক করে নাকি সেটাই আস করা হচ্ছিল, যে দেয়ার ওয়াজ আ বিগ গ্যাপ অন দ্য পারপাস অফ দ্য কমিউনিকেশন। টেকনিক্যাল টার্মে শব্দটাকে বলা হয় কনটেক্সট, যেটা অ্যাকচুয়ালি মিন করে Context. সিচুয়েশন, রাইট? এটা অ্যাকচুয়ালি মিন করে কমিউনিকেশনের জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সিচুয়েশন, রাইট? কনটেক্সট কনসিস্ট অফ পিপল, a place যেখানে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে, and a purpose, very importantly. এই তিনটা আরো বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু এই তিনটা বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে কনটেক্সটটা তৈরি হয় ইন টার্মস অফ কমিউনিকেশন। এখানে পরিচিতের অভাব ছিল ভিডিওটাতে? Yes. ইয়েস। আর কোনো পারপাস পার্টিকুলার ছিল বলে মনে হয়েছে? No. No. Or it was just random question about singers? Random random. questions. Random questions, right? তাহলে আমরা যদি চিন্তা করে দেখি, উইদাউট কনটেক্সট এই কমিউনিকেশনটা আলটিমেট আউটকামটা কি? এটা কি কোনো সাবস্ট্যান্সিয়াল পারপাস সার্ভ করবে, নাকি শুধু অন দ্য ফ্লো কথা বলা হচ্ছে? On the flow talking. Right. So the first thing, I hope you can see the screen now, right? Can you see the diagram? Yes. Yes. So in terms of communication, the first thing is a context. আমরা একটা একটা করে এগুলো সবগুলোতে ইন্ডিভিজুয়ালি যাচ্ছি। I'm giving you 30 seconds. Please read all the bubbles you have in front of you. Okay. A context for the communication, programming view of interlocutors, Fragment input, view of interlocutors. input, then mode of delivery, encoding, reception, perceived, then decoding, info reformulation, final intake, then verification of feedback loop. Okay, thank you so much for doing that. আমরা একটু একটু করে আগে এবার, ঠিক আছে? Let us proceed. Yes. First thing about context, যেটা আমরা দেখলাম already. The first thing যেটা আমরা কনটেক্সটের ব্যাপারে দেখলাম, যে কনটেক্সট না থাকার কারণে it looked very awkward. The communication in the video looked very or felt very awkward. Sorry about that. So first one is communicationটা কি আমরা কোনো কারণ ছাড়া করি? No. No, sir. We don't. I'm really sorry to interrupt. আমি একটা জিনিস একটু কথা বলে নি। কামরুল ভাই, is it okay I'm speaking in Bangla? Oh, of course. So feel free for the communication, whatever needed. It might become easier in that way. আচ্ছা, সো কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া আমি বসে আছি বা চায়ের দোকানে, হঠাৎ একজনকে দেখে আমার মনে হলো কথা বলি, আমি কথা বলতে চলে যাব? No. There should be a purpose. Most of the case, no. বলতে চলে যাব? No, right? Communication is a need. একটা সময় ছিল, if you think about the outset of human civilization, people used to be alone. They used to hunt alone and survive alone. কিন্তু এক সময় সার্ভাইভালের প্রয়োজনে তাদেরকে একত্র হয়ে গোষ্ঠীগত হতে হয়েছে, and then how we form the society, right? So even the togetherness we have now has a purpose. It wasn't based on a need of survival and communication. So communication by whole is a need. এবং নিডটার একটা পারপাস নিশ্চয়ই আছে, কোন একটা নিড নিশ্চয়ই একটা পারপাসকে ফুলফিল করছে, রাইট? পারপাসটা সার্ভ করার জন্য we need a background situation or a context, as we just saw. ছিল না বলে কি ঘটলো আমরা কিন্তু এইমাত্র ভিডিওতে দেখলাম। It does not lead anywhere. এটা কোনো ইফেক্টিভ, বাস্তবসম্মত, প্রোডাক্টিভ আউটকাম হচ্ছে না, শুধুমাত্র go on the flow কথাবার্তা হচ্ছে, যেটা in many ways meaningless because কোনো আউটকাম নেই। So the first thing, or actually the precondition, purbo shorto of communication is there must be a context, a meaningful context. দুজন মানুষ যদি কথা শুরু করে, সেই শুরু করার পেছনে কোনো একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে, কোনো একটা জায়গায় থাকতে হবে তারা, যাতে কমিউনিকেশনের পেছনে একটা পারপাস আছে, যেটা একটা নিড সার্ভ করছে। Am I clear? Yes.
let us retrace a bit. Yes. Let us retrace a bit and think about our own practical communication. আমরা কি need ছাড়া communicate করি? No. Think about No. even with your friends. Even with your friends. আমরা কি need ছাড়া communicate করে থাকি সাধারণত? Even greeting. No. সবচেয়ে casual হচ্ছে দোস্ত কেমন আছিস? Right? Yes. Even that has a purpose to know his or her whereabouts. Right? Yes. So context is the first thing we need. Second is, if I can take you back, pragmatic view of interlocutors. Interlocutor mean আপনি এবং আমি, যখন যারা একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে communicate করে. Pragmatic, who can tell me the meaning of the word pragmatic? বাস্তববাদী Necessary. Practical. Practical. Right. So এখানে কিছু জিনিস একটু খেয়াল করতে হবে। এখন এটা একটা পয়েন্ট বলিনি, সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় করি বলে কিছু জিনিস আমরা একটু মানে সাইডলাইন করে চিন্তা করি। সেটা হচ্ছে যে কমিউনিকেশন জিনিসটা যে কতটা সিরিয়াস হতে পারে বা ওই মুহূর্তে সাবকনশিয়াস মাইন্ডে আমরা কি কি করছি সেটার ব্যাপারে কিন্তু আমরা সবসময় অ্যাওয়্যার থাকি না। সেইখানে একটু নিজেকে ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে একটু অ্যাওয়্যার হতে হয়, যার মধ্যে একটি জিনিস হচ্ছে আমার সামনে যে ইন্টারলোকিউটর আছে, প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং আমি কি কি তার মধ্যে অবজার্ভ করতে পারছি। সো দ্য ফার্স্ট থিং ইজ develop an insight into the listener's current mental state, attitude and approachability through observation. আমি যাচ্ছি, আমি দেখছি যে একজন মাথা নিচু করে বসে আছে, হাতে চায়ের কাপ আছে ঠিকই, কিন্তু মনে হয় চাটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। হোয়াট ইজ দ্য ইমপ্রেশন? তার মেন্টাল কি মনে হয়? Can you repeat the question again? হাতে চায়ের কাপ আছে কিন্তু চাটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, বেঞ্চের উপর বসে আছে কিন্তু ওইভাবে মাথা ফেলে বসে আছে। আমি তার সাথে কথা বলবো, আমি যাচ্ছি, আমি তাকে চিনি। সো এই অবজারভেশন থেকে কি মনে হয় তার মেন্টাল স্টেটটা এই মুহূর্তে কি? Depression, sad. খুব চিন্তিত। Maybe he's thinking something. Thinking something বিষয় নিয়ে আপসেট আছে। রাইট, বাট এট লিস্ট এটুকু আমি ধারণা করতে পারি যে আমি হয়তো যে মুডে এই মুহূর্তে আছি সেই মুডে সে নেই, সে তার চেয়ে টেন্স অথবা স্যাড অবস্থায় আছে। রাইট? ডু ইউ থিংক অবজারভেশনের মাধ্যমে এই জিনিসটা খেয়াল করাটা জরুরি ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনের জন্য? Yes, important. অবশ্যই জরুরি, কারণ কোন সময় তার সাথে কিভাবে কমিউনিকেট করতে হবে এটা অবজার্ভ করে বুঝে নেওয়াটা জরুরি। অ্যাবসলিউটলি। দুটো জিনিস ফ্যাক্টর, একটা হচ্ছে আমি কিভাবে যোগাযোগ করছি, আমার ম্যানারটা কি কমিউনিকেশনের, আর একটা হচ্ছে মুহূর্তটা কি। এখন সে আপসেট হয়ে আছে, আমি যদি পিঠের মধ্যে দমাস করে একটা বাড়ি মেরে বেরিয়ে দোস্ত কি করবো? Think of the situation. সে হয়তো হজম করে নেবে, বাট এটা কি খুব রেডিলি অ্যাকসেপ্টেড হবে মেন্টালি? No. He might be angry. সো তার অ্যাটিটিউড তার মেন্টাল স্টেটের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এন্ড বেসড অন দ্যাট অ্যাপ্রোচটা কিভাবে করতে হবে সেটা অ্যাজ এন ইন্টারলোকিউটর আমাকে ডিসাইড করতে হবে, বিইং দ্য পারসন যে কমিউনিকেট করতে যাচ্ছে। সেকেন্ড, ডিসাইড দ্য রেজিস্টার এন্ড ফর্মালিটি লেভেল। রেজিস্টার বলতে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝাচ্ছে, ফর্মালিটি কতটা ফর্মাল হবে বা ইনফর্মাল হবে, ইউ নিড টু মেইনটেইন ডিপেন্ডিং অন দ্য মিউচুয়াল রিলেশনশিপ। আমার বস, তিন কোম্পানি আগের বস, আমি ওনাকে রাস্তায় দেখা হলো, দোস্ত কি খবর বলবো, কারণ আমি তার আন্ডারে এখন চাকরি করি না। ফর্মালিটি লেভেলটা এবং আমি ঠিক কোন প্যাটার্ন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব সেটা আমাকে ডিসাইড করতে হবে, একটু খেয়াল করতে হবে যে তার সাথে আমার মিউচুয়াল রিলেশনশিপের ধরনটা কি। রাইট? Yes sir. নাও লেট মি গেট ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস সিনারিও। মাথা ফেলে বসে আছে, আমি দমাস করে পেটে চাপড় দিলাম না, আমি কনসিয়াস থাকলাম, বাট আমি জানি যে আমার এই ফ্রেন্ড খুব শাই, সহজে কিছু খুব চাপা, কিছুই শেয়ার করে না, এন্ড হি সাফারস আ লট। আমি শিওর আপনাদের প্রত্যেকের সার্কেলে এরকম একজন ফ্রেন্ড আছে যে এতটাই ইন্ট্রোভার্ট যে সে নিজের ভিতরে সব চেপে রেখে দেয় এবং সাফার করে, কিন্তু সহজে শেয়ার করে না। তাকে স্পেশাল ভাবে জিজ্ঞেস করতে হয় অথবা স্পেশাল কোথাও নিয়ে যেতে হয় বা কোনো স্পেশাল মুহূর্তে পেতে হয় মুখ খোলানোর জন্য, আছে না? Yes. It's common. It's very common. Now, this brings us to the third point. Consider any contextual factor. Context means in the surrounding that might influence the interaction for the better or for the worse. এখন এই ছেলেটাকে আমি নিয়ে গিয়ে একটা খুব হ্যাপেনিং মিউজিক ক্যাফেতে নিয়ে বসে দিলাম, বসে দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, দোস্ত কি হয়েছে বলতো, কি হবে? মুখ খুলবে? কারণ তার সাইকোলজিক্যাল স্টেটের সাথে ওই জায়গাটা
যাচ্ছে না। I got more frustrated. Yes. সেই একই সিচুয়েশন আমি যদি তাকে নিয়ে আচ্ছা দোস্ত চল বলে রিক্সা একটা উঠে চলে গেলাম নির্জন একটা খেলার মাঠে যেখানে আমরা আগে খেলতাম, মাঝখানে বসিয়ে দিলাম ঘাসের উপর, আমিও বসে পড়লাম, বললাম বলতো দোস্ত কি হয়েছে, এবার কি সে মুখ খুলবে? Yes. হয়তো, কারণ এখানে সে সেই প্রাইভেসিটা পাচ্ছে, এখানে আশেপাশে যে কন্টেক্সচুয়াল ডিস্ট্রাকশন গুলো, বিশেষ করে অপোজিট টাইপের ডিস্ট্রাকশন গুলো সেন্টিমেন্টালি, সেগুলো এখানে কাজ করছে না, রাইট? এই জিনিসগুলো যখন আমরা কমিউনিকেট করছি আমাদেরকে একটু খেয়াল করতে হবে টু মেক দ্য কমিউনিকেশন ইফেক্টিভ। Any questions on this? No, sir. Let's proceed. No, sir. No, sir. Third one is No, sir. So far it's fine. okay, great. আবার একটু আগে নিয়ে যাই। Input নিচে কিন্তু লেখা আছে intended. Do you know what is intended? ইচ্ছাকৃতভাবে। যেটা আমি ইনপুট বলতে মিন করছি আমার জন্য এটা আউটপুট, স্পিকার লিসনারকে কি দিচ্ছে তার জন্য এটা ইনপুট। ইন্টেন্ডেড মানে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি, আমার বোঝানোর ইচ্ছা কি ছিল, আমার মিনিংটা কি ছিল, নিজের ইচ্ছাটা প্রকাশ করা। এক্স্যাক্টলি। মোড অফ ডেলিভারি, কিভাবে ডেলিভারিটা হলো। এনকোডিং মানে হচ্ছে আমি কি স্পোকেনে বললাম না রিটেনে বললাম, এন্ড দেন রিসিপশন, যেটা রিসিভ করা হলো, লিসনার যেটা রিসিভ করলো। লেট আস সি হোয়াট ফ্যাক্টরস ওয়ার্ক ইন দিস 4 steps. Successful communication depends on sending across the intended meaning intact. আমি আপনাকে একটা কিছু বলতে চাচ্ছি এই মুহূর্তে, মনে করুন আমি এই যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে বন্ধু বা মাথা ফেলে বসে আছে, আপনার নিজের একটা বন্ধুর কথা মনে পড়লো যার আসলে খুব ট্র্যাজিক কিছু একটা হয়েছে, আপনি সেই চিন্তায় বিভোর হয়ে গেলেন কয়েক সেকেন্ডের জন্য, তারপরে আবার আমার সাথে কথাবার্তায় ফিরে আসলেন, মনোযোগটা ফিরে আসলো। কিন্তু আমি আপনাকে এটা একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলছি অ্যাবাউট হাউ টু অ্যাপ্রোচ সামওয়ান ইন এ পার্টিকুলার মোমেন্ট to communicate effectively. কিন্তু আপনি জিনিসটাকে একটু সেন্টিমেন্টালি নিয়ে ফেলেন যে আমার বন্ধুর একটা ট্র্যাজিক সিচুয়েশন, এটাকে ঠিক কিভাবে ফিট করা যায়। আমি যেটা সেক্ষেত্রে বলতে চাইলাম, আপনি কি সেই একই মিনিংটা নিতে পারছেন বা একই মিনিং এ নিচ্ছেন ব্যাপারটাকে? একটু ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, sometimes perspective varies. পার্সপেক্টিভ ভ্যারি হয়ে যাচ্ছে বলে কিন্তু আমার মিনিংটা, ইন্টেন্ডেড মিনিং যেটা আমি আপনাকে দিতে চাচ্ছিলাম, ইট does not remain intact, একটু deviation হয়ে যাচ্ছে। Now consider what are the important factors depending on synchronous and asynchronous mode. আচ্ছা, এটাতে আমরা আসছি। প্রথম পয়েন্টটা যদি আমরা চিন্তা করতে যাই যে আমার ইনট্যাক্ট মিনিংটা পৌঁছলো কিনা, এখন আপনি যদি হঠাৎ করে সেন্টিমেন্টালি জিনিসটাকে এভাবে নিয়ে ফেলেন, সেটার উপর কি আমার কন্ট্রোল আছে? No. Not really. বাট এটা কি পসিবল ছিল যে আমি আপনাকে বলার আগে আরেকটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে বলতাম যাতে আপনি স্পেসিফিক্যালি বুঝতে পারেন যে আচ্ছা এটা একটা এক্সাম্পল ছিল? Yes, possible. That's possible, right? That is in my control. So এই ধরনের ক্ষেত্রে এখানে একটা বিষয় কাজ করছে, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে আবার বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ক্ষেত্রেও। যেমন আপনি আমি এই মুহূর্তে কথা বলছি, আপনাদের সাথে আমি কথা বলছি, উই আর ফেস টু ফেস কাইন্ড অফ, আমরা একই টাইমে রিয়েল টাইমে কথা বলছি, রাইট? Yes. আচ্ছা, এখন আমি যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, ধরুন where do you see yourself after 10 years, এই প্রশ্নটা যদি আমি আপনাকে করি আপনার ক্যারিয়ারের ব্যাপারে, আমি কতক্ষণ দেব আপনাকে সময় চিন্তা করতে? 30 seconds বা 1 minute highest, right? Yes, not more than এতে that. বেশি বসে থাকলে কি স্বাভাবিক হবে? No. No. কিন্তু আপনি চিন্তা করুন, বা এই বিদেশে আপনি যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন অ্যাডমিশনের জন্য, তখন এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেন আপনাকে করে পাঠানো হয়েছে, and you go to your বড় ভাই এক্সপার্ট যে আমি আনসারটা লিখেছি একটু দেখে দেন এই, রাইট? আমরা এইভাবে করি তো, তাই না? Yes. সেম কোয়েশ্চেন। সো আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছি, আমার ইন্টেন্ডেড মিনিং যা, এবং এটার প্রেক্ষিতে আমি যে ধরনের রেসপন্স আশা করছি, এই রেসপন্সটা কিভাবে, কি মেথডে হলে, কোন মোডে হলে ভালো হয়? সিনক্রোনাস যেটাতে আমরা এখন কথাবার্তা বলছি, ফেস টু ফেস, রিয়েল টাইম। শর্টকামিং হচ্ছে এখানে সময়টা একটু কম থাকে। শর্টকামিং এই অর্থে যে আমি তার কাছ থেকে একটা ইলাবোরেট আনসার চাচ্ছি, তো সেটার জন্য আমি তাকে লিখিত কিছু দেওয়াটা বেটার হবে, নাকি আমি এভাবে যেভাবে জিজ্ঞেস করছি এই মোডটা বেটার হবে? যেভাবে জিজ্ঞাসা করাটা বেটার হবে। Synchronize could be better. Asynchronous could be better. So it leads us to some aspects. Synchronize quality ভালোটা হচ্ছে আমরা ফেস টু ফেস আছি, we can experience the communication we are engaged in,
রাইট? যেমন এখন আমরা কথাবার্তা বলছি, আপনি আমাকে চাইলে প্রশ্ন করতে পারেন, আমি বারবার রাইট জিজ্ঞেস করে আপনি কতটুকু বুঝতে পেরেছেন সেটা ভেরিফাই করতে পারছি। দেন it also leads us to a kind of active engagement. এই মুহূর্তে আমরা অ্যাক্টিভলি এঙ্গেজড আছি, রাইট? Yes. Yes. আমি যদি আপনার কাছ থেকে একটা ইন-ডেপথ, ওয়েল থট আউট, ইলাবোরেট রেসপন্স চাই, তাহলে কোনটা ভালো হবে? আমি আপনাকে এখন এভাবে জিজ্ঞেস করে এবং আপনি আমাকে 1 মিনিট চিন্তা করে জবাব দেওয়া, নাকি আমি আপনাকে একটা লিখিতভাবে পাঠানো যে আপনি নিজেকে 10 বছর পরে ক্যারিয়ারে কোন জায়গাটা চিন্তা করেন এবং আপনি সেটা আমাকে লিখিতভাবে ভেবে চিনতে ড্রাফটিং করে পাঠানো? কোন ক্ষেত্রে আমি রিসিভার হিসেবে একটা বেটার রেসপন্স বা মোর ইলাবোরেট রেসপন্স পাবো? লিখিতভাবে লিখিতভাবে। So if you think about the purpose, যখন আমি একটা elaborate response চাচ্ছি which is well thought out, well structured, এবং যিনি দিচ্ছেন উনি ভেবে চিন্তে দিতে পারছেন, তাহলে আমার মোডটা কিন্তু asynchronousটা synchronous এর চেয়ে better, right? Yes. Yes. Yes, sir. তো সেক্ষেত্রে ফার্স্ট হবে আমি ইন্টেন্ডেড যে মিনিংটা ডেলিভার করতে চাচ্ছি সেটা কতটা ইন্ট্যাক্ট ভাবে ডেলিভার হচ্ছে বা কোনো ডেভিয়েশন হচ্ছে কিনা। সেকেন্ড হচ্ছে আমি যে এটা কমিউনিকেট করছি এটা বেস্ট মোড কোনটা হবে, আমার পারপাস কোন মোডটা বেস্ট সার্ভ করবে, এসিনক্রোনাস নাকি সিনক্রোনাস, সেটাও আমাকে ডিসাইড করে নিতে হবে টু মেক ইট ইফেক্টিভ। ওকে, Yes, sir. determine whether the nature of the content and communication suits a verbal coding or written one. কোডিং বলতে এখানে মেইন করা হচ্ছে যে কি কোডে আমি দিচ্ছি, এটা এই যে আমি এখন শব্দগুলো উচ্চারণ করছি, দিস ইজ এ কোড অফ কমিউনিকেশন। আবার আমি যদি এই কথাবার্তাগুলি আপনাদেরকে একটা আর্টিকেলের মতো লিখে দিতাম, দ্যাট ইজ এ রিটেন কোড অফ কমিউনিকেশন, যেটা আমরা অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি। আমি যদি ইলাবোরেট চাই, আমার পারপাসটা সেরকম হয়, তাহলে আমি একটা রিটেন কোড তাকে দেব, তারও রিসিভ করতে সুবিধা হবে, তারও সময় নিয়ে বসে লিখে জিনিসটা পাঠাতে, নিজের মত প্রকাশ করতে ইজিয়ার হবে রিটেন কোডে। আর যদি আমি চাই যে না আমার সামনাসামনি জিজ্ঞেস করি যা বলে তাতে আমার হয়ে যাবে, যেমন এখন আমরা কথা বলছি, ইটস ফাইন, সেক্ষেত্রে আমি ভার্বাল কোডে দিতে পারি। বাট এটা দুটোই ডিসাইড করতে হবে যে আমার পারপাসের উপর ভিত্তি করে এটা কি সিনক্রোনাস হওয়া ভালো এন্ড দ্যাট মিনস ভার্বাল কোডিং হওয়া ভালো, নাকি এটা asynchronous মোডে দেওয়া ভালো, দ্যাট ইজ ইন রিটেন কোডিং। Yeah? Yes, sir. Yes, sir. First area of factors. Yes, sir. Second হচ্ছে এক্ষেত্রে এসে ওই ডেভিয়েশনের কথাটা আসে যে হ্যাজ দি ইন্টেন্ডেড ইনফরমেশন আন্ডারগন এনি ডিস্টরশন। কিভাবে আন্ডারগন হবে? থ্রু পার্সোনাল ফিল্টার। আমি যখন আপনি আমাকে একটা কিছু বলছেন, আমি কিন্তু আমার পারসেপশনের ছাঁচ দিয়ে জিনিসটাকে ছেঁকে নিচ্ছি। আমি না চাইলেও আমার মধ্যে কিছু পার্টিকুলার প্যাটার্ন অফ থট কাজ করবে, যেটা রিসিভ করার সময় আপনার মেসেজটাকে একটা ছাঁকনির মতো ওটার ভেতর দিয়ে নিয়ে আসবে। সো দ্যাটস পার্সোনাল ফিল্টার। ক্ষেত্র বিশেষে আমরা অনেক সময় বায়াস হই। আমাদের পরিচিত আমার এক ফ্রেন্ড আছে যে ইন্ডিয়ানদেরকে একদম দেখতে পারে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আচ্ছা লজিক্যাল রিজনটা কি? নো লজিক্যাল রিজন, ও ব্যাখ্যা করতে পারছে না, ও জাস্ট দেখতে পারে না। রিজন অ্যাকচুয়ালি আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ঘটনা, কিন্তু ও ওটার ব্যাপারে কিন্তু অ্যাওয়্যার নয়, সে আমাকে বলতে পারছে না। ভ্যালুস, এখন আপনি কোন একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ড ইউজ করলেন যেটা স্ল্যাং, কিন্তু আপনি যাকে বলছেন তার মোরাল ভ্যালুস খুব স্ট্রং, একটু রিলিজিয়াস প্যাটার্নে চিন্তা করে এবং সেই জিনিসটাকে স্বাভাবিকভাবে ভালোভাবে নিল না। নট দ্যাট হি অর শি সেইং ইট টু ইউ, কিন্তু সে রিসিভ করার সময় ভালোভাবে নিচ্ছে না। অ্যান্ড বিলিফ সিস্টেম অফ দ্য রিসিভার, আমাকে অবজারভেশনের মাধ্যমে এটা একটু বুঝতে হবে যে আমার ওয়ার্ডিংটা কি হলে ভালো হয়, কিন্তু তার আগে প্রথমে আমাকে একটা ভুল করতে হবে, ভুল করেই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে যে আমি এই কথাটা যে বললাম সে কিভাবে নিল। এবং হাউ ডু আই অবজার্ভ, হোয়াট ডু আই অবজার্ভ, ওর ব্রেইনে তো আমি মানে এক্সট্রা ভিশন এই সুপারম্যানের মতো আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। অবজার্ভ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ভুটা একটু কুচকে গেল কিনা, নিচে তাকিয়ে চলে কথা বলছে, হঠাৎ করে উপরে তাকালো কিনা কোনো একটা শব্দ শুনে বা কিছু। উই অবজার্ভ দ্য পিপল অ্যান্ড দ্য রিয়াকশনস, কাছে দাঁড়িয়েছিল একটু হালকা ভাবে দূরে সরে দাঁড়ালো কিনা, এ ধরনের অনেক ধরনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সিগন্যাল, আনপ্লেজেন্ট কিছু যদি কারো কাছে মনে হয় তারা আমাদেরকে সেন্ড করে। উই নিড টু বি এবল টু রিড দেম অ্যান্ড চেঞ্জ অ্যাকর্ডিংলি টু মেক আ ইফেক্টিভ। শুরুতেই কিন্তু হয় না, ধীরে ধীরে একজনের সাথে বারবার কমিউনিকেশনের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, হয়তো বা থার্ড টাইম দেখা হওয়ার পরে যে হ্যাঁ I should avoid this expression, I should say in this manner with her or him, right? আমাদের সবার এক্সপেরিয়েন্সটা আছে। Yes. 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 একজন একজনের সাথে খুব অকওয়ার্ড ভাবে অবশ্যই আছে, কেউ না কেউ হয়তো ফ্লাস্টার্ড করেছে কোনো সময়, রাইট? Yes. Big time. Yes, big time. Whether the auditory or visual code was appropriate, একই জিনিস। সেক্ষেত্রে আমি লিখিত দিলে ওটা ভিজুয়াল কোড হচ্ছে, রিটেন কোড হবে।
আর যদি অডিটরি হয় সেটা আমাদের মধ্যে এখন হচ্ছে স্পোকেন কোড এন্ড অডিটরি রিসেপশন। আমি স্পিকিং করছি, আপনারা শুনছেন, আপনারা স্পিকিং করছেন, আমি রিসিভ করছি, এটা আমার জন্য অডিটরি কোড। একই কথা, চয়েসটা একই রকমের, শুধুমাত্র ইম্প্যাক্টের কথা এখানে চিন্তা করতে হবে, কোনটা শোনালে ভালো হয় আর কোনটা লিখিত দিলে ভালো হয়, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Has the information been received in the same meaning? এখানে একই জিনিসই কিন্তু ভাগ ভাগ করে করা হয়েছে। If you noticed, এই তিনটা জিনিসই কিন্তু একই কথা বলছে। Has the information been received in the same meaning or the receiver accepted from a different perception? এখন তিনটা ভাগে ভাগ করার রিজনটা কি? প্রথমটা আপনাকে প্যারালিঙ্গুইস্টিক বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অবজারভেশনের মাধ্যমে এবং তার যে রিপ্লাই গুলো পাচ্ছেন অ্যাটিটিউডের মাধ্যমে আপনাকে রিড করে নিতে হবে। Second one will lead to a better way of communicating with the person, যে ভিজুয়াল কোডে হবে নাকি অডিটরি কোডে করলে ভালো হয়, এবং এটা বারবার ভ্যারি করবে কারণ আপনার প্রত্যেকবার কমিউনিকেশনের পারপাসটা কিন্তু ভিন্ন হবে। According to the purpose, code will also vary. ইনফরমেশনটা একই মিনিং এ রিসিভ হচ্ছে কিনা বা ডিফারেন্ট পারসেপশনে রিসিভ হচ্ছে কিনা সেটা অন দ্য লং রান খেয়াল করতে হবে, ইমিডিয়েটলি এটা বোঝা যায় না। ডিপেন্ডিং অন দ্য কাইন্ড অফ রিপ্লাই ও রেসপন্স ইউ গেট, আপনারা সেটা আন্দাজ করতে পারবেন। বাট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ওই ট্র্যাকটা আমরা ফলো করি, আদারওয়াইজ আমাদের কমিউনিকেশনটা সাকসেসফুল কতটা হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না, এবং এভাবেই কিন্তু কমিউনিকেশন ডিস্টর্ট হয়ে যায়। আমি বলেছি এক ইনফরমেশন কিন্তু ওটা দাঁড়িয়েছে অন্য একটা মিনিং এ, আমাদেরকে এটা প্রায় হয়, তাই না? আমি এক কথা অর্থ বলেছি কিন্তু এটা বুঝেছি অন্যভাবে, হয় না? Yes. Yes, sir. দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স। ওই পার্সোনাল ফিল্টার, বায়াস বা ভ্যালু সিস্টেমের মধ্য দিয়ে একই ওয়ার্ডের অর্থগুলো ভিন্ন হয়ে যায়। আপনি দেখবেন সাথে 7 জন বন্ধু দ্বারা প্রথম জন বন্ধু দ্বিতীয় জনকে কানে কানে যে কথাটা বললো, যে সেন্টেন্সটা বললো, সপ্তম বন্ধু পর্যন্ত যেতে যেতে সেন্টেন্সটা কিন্তু একটু চেঞ্জ হয়ে যায়, একই থাকে, চেঞ্জ হয়ে যায়, মিনিংটাও চেঞ্জ হয়ে যায়। ইটস বিকজ অফ দিস, কারণ সপ্তম জনের কাছে যেতে যেতে এটা 8টা পারসেপশন লেভেল পার করে আসছে, এন্ড ডেভিয়েশন হ্যাপেন্ড। নাও দিস ইজ হোয়াট ব্রিংস আস টু দ্য লাস্ট স্টেপ। এখানে যদি আমরা চলে যাই, ইনফো রিফর্মুলেশন। ডিকোডিং মানে হচ্ছে এটা কি স্পোকেনে রিসিভ করা হলো না রিটেনে রিসিভ করা হলো, এন্ড দেন ইনফো রিফর্মুলেশন হচ্ছে সেই লেভেলটা যেটা আমরা এই মাত্র আলোচনা করলাম, যে রিসিভ করার পরে ব্রেইনে যখন প্রসেসিং হচ্ছে এই ভ্যালু সিস্টেম পারসেপশনের ভেতর দিয়ে ফাইনাল ইনটেক, ফাইনালি সে কোন অর্থে রিসিভার জিনিসটাকে বা কথাটাকে নিচ্ছে। বাট হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ আমরা নিজেরা ভেরিফাই করে নিতে হবে যে কতটা সাকসেসফুল হলো কমিউনিকেশনটা, আদারওয়াইজ আমি যা বললাম সেটা তো মিনিংটা ট্রান্সমিট হবে না, ট্রান্সফার হবে না। সো সেটার জন্য হচ্ছে ফিডব্যাক লুপ, which is a very important thing, but sometimes, in fact often আমরা এটা করি না, আমাদের সেই টেন্ডেন্সিটা কম। ফিডব্যাক লুপ হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আপনি একই কথা বললেন, কেউ বললো যে আমার বস খুব ডমিনেন্ট, কাজের ধরনটা খুব রিপিটিটিভ, এটা করতে ভালো লাগে না, আর এখন প্রায় 7 বছর হয়ে গেছে, জায়গাটা এখন একঘেয়ে লাগছে। তো আমি শুনে তাকে সামারাইজ এবং প্যারাফ্রেজ করে বললাম যে হ্যাঁ মনে হচ্ছে তুমি তোমার এখনকার জবটা নিয়ে আসলে আর খুশি নও, তাই না? সো হোয়াট হ্যাভ আই ডান, আমি যেই 3টা সেন্টেন্স ইনফরমেশন রিসিভ করলাম সেটাকে আমি এক সেন্টেন্সে প্যারাফ্রেজ করে নিজের ভাষায় তাকে জিজ্ঞেস করে নিলাম, বাট হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস? জিজ্ঞেস করে লাভটা কি? লাভটা হচ্ছে আমি তার রিপ্লাই থেকে বুঝতে পারবো যে সে যেটা বললো আমি সেটা ঠিকমতো বুঝতে পেরেছি কিনা, রাইট? আচ্ছা, ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা ভেরিফাই করা? ইয়েস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Yes, obviously. Yes, definitely. The other two processes are echoing. Echoing means আপনি একটা কথা বলছেন, আপনাকে ইন্টারাপ্ট করে একই কথাটা আমি রিপিট করলাম। Echoing in rising tone. আমাদের কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে টোনের একটা পার্টিকুলার ইউজ আছে। আমি যখন আপনাকে একটা সেন্টেন্স একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি, দ্যাট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ডেলিভারি। টোনটা ফ্ল্যাট থাকে নয় নিচের দিকে চলে যায় শেষ হতে হতে। ও ছিল বাট ও অতটা ঠিক বিষয়টা সম্পর্কে জানে না। আমি যখন বিষয়টা সম্পর্কে জানে না পর্যন্ত বলছি, আমার টোনটা কিন্তু গলার টোনটা কিন্তু নেমে যাচ্ছে, ইফ ইউ হ্যাভ নোটিসড, রাইট? রাইট। Yes. রিপ্লাই আমাকে বলছে ও জানে না, আর ইউ শিওর পর্যন্ত যেতে যেতে ফ্ল্যাট থেকে শিওর বলতে বলতে কিন্তু টোনটা উপরে উঠে গেল। হ্যাভ ইউ নোটিসড? ইয়েস। Yes. আমি কিন্তু এখানে ডেলিভারি করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে জিনিসটা করছি না, এটা আমার ন্যাচারাল আসছে। ইফ ইউ ট্রাই রাইট নাও, আপনাদের একই হবে, কোশ্চেনের ক্ষেত্রে টোনটা একটু রাইজ হয়ে যাবে, এটা ন্যাচারাল মেকানিজম। ন্যাচারাল। সো echoing টোন, এখানে রাইজিং টোনটা তো বুঝলাম, echoing টা মানে হচ্ছে জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল,
ওরা যাচ্ছিল, কিন্তু এখানে আসলে কিছু ব্যাপার, ধরুন আমি বলে উঠলাম মাঝখানে কিছু ব্যাপার, I'm giving a feedback যে কিছু ব্যাপার সম্পর্কে আমি আরো জানতে চাই, কি ব্যাপার, রাইট? Yes, sir. So this is echoing, যে শেষ দুটো শব্দ আমার সামনে মানুষটা বললো, আমি সেটাকেই রিফ্লেক্ট করে একজনের প্রতিধ্বনির মতো করে একো করে আমার টোনটা রাইজ করে জিজ্ঞেস করলাম কিছু ব্যাপার। আমি কিন্তু ফুল কোয়েশ্চেন ফর্ম সেন্টেন্সটা বললাম না, কিন্তু কোয়েশ্চেন করা কিন্তু হয়ে গেছে। সো নাও এই প্রশ্ন করার পরে আমি আরো কিছু ইনফরমেশন পাবো যে এক্স্যাক্টলি কি ব্যাপার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, রাইট? Right. This is rather another practice যেটা আমরা সাধারণত করে থাকি। ভেরিফাই আমরা করি না, কিন্তু কিছু না বুঝলে আমরা কিছু ব্যাপার এই কাজটা কিন্তু করি, ন্যাচারালি আমাদের মধ্যে কমিউনিকেশনের সময় আসে, রাইট? আপনারা করেছেন নিশ্চয়ই সবাই সাধারণ কনভারসেশনে। নাও এই যে আমার ফেসটা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আমি এটাও কিন্তু ন্যাচারালি হচ্ছে। তো কিছু ব্যাপার বলার সময় আমার ভ্রু কুঁচকে যাচ্ছে, চোখ ছোট হয়ে যাচ্ছে, আমি একটু মাথাটা কাত করে ফেলছি, রাইট? মাথা চুলকাচ্ছি। Yes, that happens a lot. This is provide paralinguistic cue. Paralinguistic means beyond language. আমি মুখে উচ্চারণ করে কিছু বললাম না, আমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে প্রকাশ করে দিচ্ছি যে কিছু ব্যাপার। The facial expression actually happening. ক্ষেত্র বিশেষে একটু নিজেও প্রয়োগ করতে হয় to make the communication effective. আমি কিন্তু একটু রামগরুরের ছাড়া টাইপের মানুষ, আমার এক্সপ্রেশন ফেসে কম আসে, তো আমি অনেক সময় প্রয়োগ করে দিতে হয়, কারণ আমার একটু সহজে আসে না, ঠিক আছে? সো ডিপেন্ডিং অন ইন্ডিভিজুয়ালস আপনি এফেক্টিভ কমিউনিকেশন করার জন্য জিনিসটা কিভাবে ডেলিভারি করতে হবে। সো দিস ওয়াজ বেসিক্যালি দ্য ওভারঅল বেসিক, ভেরি বেসিক প্রসেস অফ কমিউনিকেশন, যেটা আমি এতক্ষণ ব্যাখ্যা করলাম। এই জিনিসটা হচ্ছে যখন আমি আপনার সাথে প্রথম কথা শুরু করলাম এবং আপনি যখন আমার প্রথম ওয়ার্ডটা শুনলেন, তখন থেকে এই এখন আমার যে ওয়ার্ডটা শুনবেন, এখন পর্যন্ত যে মেকানিজমটা কনস্ট্যান্টলি কাজ করে যাচ্ছে আপনার আমার ভেতরে, ইট ইজ দ্যাট মেকানিজম। ক্লিয়ার? Yes. নতুন কোনো তথ্য পেয়েছেন যেটা লার্নিং পয়েন্ট হিসেবে কাজে লাগতে পারে? Can you tell me one? যে এই জিনিসটা নতুন, আমি এটাকে কাজে লাগাতে পারবো আমার কমিউনিকেশন ইফেক্টিভ করার ব্যাপারে। One learning point. Observation is important. Body language observation. Body language observation, great. Paraphrase. So এখানে আমি যেটা ব্যাখ্যা করলাম এটা কিন্তু খুব বেসিক একেবারে, মানে এখানে কোনো ইনডেপথ কিছু নেই, কিন্তু তারপরে কিন্তু আমরা কিছু বিহেভিয়ারাল কিউ পাচ্ছি যেটা আমরা কমিউনিকেশনের সময় করি না। আপনি যদি ঠান্ডা মাথায় আরেকটু চিন্তা করেন যে আচ্ছা সেশনটা তো করলাম, একটু চিন্তা করি তো আমি কি করি, আপনি দেখবেন যে আরো 2-3টা পয়েন্ট বেরোচ্ছে যে প্র্যাকটিসগুলো আমরা সাধারণ কমিউনিকেশনে করি না। সো আজকের সেশনের এই পার্টের সবচেয়ে ফলপ্রসূ দিকটা এটাই হবে যদি আপনারা এটা আজকে রাতে বসে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন এবং কিছু প্র্যাকটিস যেটা আপনারা খুব বেসিক হলেও করছেন না সেটা নিজেদের কমিউনিকেশনে নিয়ে আসেন। ওকে? And I hope you will do that. Yes. Let us proceed to the next part. এখন this was basic, কিন্তু এখন আমি যেদিকে যাচ্ছি সেটা কোনো টেকনিক্যালিটি না, কারণ আমি যেটা বলেছি শুরুতেই, আমি যখন ঘাটলাম যে আপনাদের জন্য কোনটা ইউজফুল হবে, আমি দেখলাম যে কমিউনিকেশনের ব্যাপারে ফ্যাক্টরস নিয়ে প্রচুর টেকনিক্যাল, মানে ইউটিউবে ভর্তি, অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম তো বাদ দিলাম, প্রচুর টিউটোরিয়াল আছে, প্রচুর ট্রেনিং আছে, কিন্তু যে একটা ফ্যাক্টর জরুরি সেটা হচ্ছে যেটাকে হয়তো বা আমি বলতে পারি হিউম্যান ফ্যাক্টর। মনে করুন আপনি কারোর সাথে, আমি প্রিটি শিওর যে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি এটা অনেকের এক্সপেরিয়েন্স আছে, ক্লোজ ফ্রেন্ড, কিন্তু কখনো কখনো এরকম কিছু ঘটনা ঘটে যায় না তাদের ব্যক্তিগত জীবনে, ইভেন ফ্রেন্ড সার্কেলের ভেতরে যে ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড যে আপনার সাথে সব শেয়ার করে এবার করছে না, হয় না এরকম? Yes. Hi. You try to make them open up, right? But doesn't work. For some reason, it's inexplicable. It explain করা যায় না, কিন্তু হচ্ছে। সেদিকে এই inexplicable জায়গাটাতেই আমি একটু ঢুকতে চাচ্ছি আজকে। Let us see যে হিউম্যান প্র্যাগম্যাটিক এবং সাইকোলজিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে যদি আমরা চিন্তা করি, what things affect communication. এটা আমি বললাম এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল ছিল, আমরা সার্বিক সব দিক চিন্তা করে একটু দেখব, ঠিক আছে? So again, I'm going to give you 30 seconds. Please read the points we have in the next diagram.
topic worth a talk, self-reflect, perspectives, audience awareness, minute minute choice, engagement intelligence, parantage, safe environment, sensitivity, brevity, touch a heart. আমরা সবগুলো স্টেপে আসলে যাব না, কারণ এখানে কিছু স্টেপ যেমন অডিয়েন্স অ্যাওয়ারনেস এন্ড মিনিট চয়েসেস, আপনি দেখছেন যে আপনি কথা বলছেন, আমি আনফরচুনেটলি সবাইকে হয়তো দেখতে পাচ্ছি না, হতে পারে যে আমি এত বোরিং একটা সেশন করছি যে অনেকে অলরেডি চলে গেছে। না, ব্যাপারটা এরকম না আসলে, বাট এটা মিউট করা, সো আমি শুনতে পাচ্ছি। পসিবল, রাইট? সামনে আছে, যখন আপনার সামনে আছে কনসেন্ট্রেট করে শুনছি আর কি। তো যখন আমি সামনে, আমি প্রায় সময় দেখা যায় যে একটা অডিয়েন্স আছে সামনে, আমি ট্রেনিং দিচ্ছি ধরা যাক বিজনেস কমিউনিকেশনের উপরে, পেছন থেকে একজন অলরেডি বিজনেস কমিউনিকেশন সম্পর্কে সবকিছুই জানে, ওনার রোলটা আসলে ভিন্ন ছিল, ওনাকে পাঠানো হয়েছে কোম্পানি থেকে যে দেখো তো ট্রেনারটা কেমন আসলে কি করে। এখন আমি যা বলছি সবই ওনার জানা, রাইট? রাইট। তো ফাঁকে ফাঁকে বসে বসে একটু স্বাভাবিক কিছু কিন্তু না। Yes, very much normal. স্বাভাবিক কিছু কিন্তু নয়। But the thing is, he is unable to engage like the others. কারণ আমি যা বলছি সেটা কিন্তু অলরেডি তার জানা, তার বোর লাগছে। স্বাভাবিকভাবে সে নতুন কিছু পাচ্ছে না, রাইট? এর জন্য আমি দোষ দিতে পারি না, হয়তো এই জন্য যে ইটস ন্যাচারাল। তো এক্ষেত্রে জিনিসটা দেখতে হবে যে কিভাবে কমিউনিকেশন গুলাকে ইফেক্টিভ করা যাচ্ছে বা যাচ্ছে না, এবং অডিয়েন্স অ্যাওয়ারনেস যখন আমি দেখবো যে উনি এরকম করছে, আমার তো কিছু একটা করতে হবে ওনাকে এঙ্গেজ করার জন্য, তাই না? তো ডাস্টার ছুঁড়ে মারতে পারবো না। So you make as a communicator you make choices যে কিভাবে আমি যারা আছে সবাইকে ইনক্লুসিভ ওয়েতে এঙ্গেজ করতে পারবো। Those choices আমি এখানে লিখেছি মিনিট চয়েসেস, কারণ আপনি প্রতি মুহূর্তে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এঙ্গেজমেন্ট রেট, অ্যাটেনশন রেট অবজার্ভ করে করে এভাবে এক একজনের ক্ষেত্রে এক একটা ডিসিশন নিতে হয়। এখন আমি কিন্তু কথা বলছি ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে। আপনাদের কার কার এক্সপেরিয়েন্স আছে, আপনি জরুরি কিছু একটা বলছেন যেটা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, আর আপনি খেয়াল করেননি যে এখানের মধ্যে স্যামসাং এর একটা ওয়্যারলেস হেডফোন লাগিয়ে সেখান থেকে It happens. আছে এরকম happens, right? Right. হয়তোবা আর 1 ঘন্টা বাকি আছে রেজিস্ট্রেশনটা কমপ্লিট করতে, আপনি এই জলদি চল, জলদি লিখ তাড়াতাড়ি কর, হ্যাঁ লিখতেছি ব্যস্ত, কিন্তু হাত চলছে না কারণ কান তো এখানে ইনভেস্ট। Yes. Yes. Even one-to-one situation আপনাকে দেখতে হবে এবং এরকম মিনিট চয়েস করতে হবে, লুকিং এট দি অডিয়েন্স, সেটা একজন হোক চাই 100 জন হোক, হাউ টু মেক দ্য কমিউনিকেশন ইফেক্টিভ বাই এনগেজিং দ্যাম, ঠিক আছে? সো এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম কিভাবে অডিয়েন্স অ্যাওয়ারনেস এবং মিনিট চয়েসটা কানেক্টেড, ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যদিও দুটো স্টেপ হিসেবে আমি এখানে ডায়াগ্রামে রেখেছি। সো দ্যাট ইজ হাউ উই উইল এক্সপ্লেইন দ্য নেক্সট স্টেপস, ঠিক আছে? আমি একটু ব্রিফ হওয়ার চেষ্টা করছি কারণ আমার মনে হচ্ছে আমি একটু কামরুল ভাই বেশি সময় নিয়ে ফেলছি নাকি? No. না, সময় একদম ঠিক আছে। It's okay. Please go ahead. আমরা খুব এনজয় করছি। Let's proceed. Time doesn't matter. You can see the diagram, right? Yes. Okay. Yes. Topic worth the talk. Look at the picture. এই যে দুজন বসে আছে কফি নিয়ে, are they enjoying the time? Yes. It seems like they're enjoying. Yes, sir. Did. Enjoying. Now think of আমরা একটা গেম খেলছি, এখন আমি আপনাদেরকে বললাম যে ওদের ডায়লগ দিন, ছবি তো আছে ডায়লগ দিন, মেয়েটা বলছে যে তোমার দাড়িটা বড় সুন্দর, কিভাবে কি লেখাটার ভেতরে দিতে হবে, কিভাবে আমি তো থাকবো, রাইট? রেলেভেন্ট হলো জিনিসটা? No. So the first thing is it has to be relevant. Topic worth a talk. সব টপিক কিন্তু it's not worth it. সব সময় সবকিছু নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করে না, কোনো মূল্য আসলে অনেক সময় থাকে না, রাইট? সো রেলেভেন্স হচ্ছে প্রথম বৈশিষ্ট্য, যে বিষয় নিয়ে আপনি কথা বলছেন সেটা যদি রেলেভেন্ট না হয়, দিস ইজ হোয়াট উইল হ্যাপেন, গাড়ির ভেতরে ইলেকট্রিসিটি বিলের চিন্তা করা। নাম্বার 2, কনটেক্সচুয়ালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এটা আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমি রেস্টুরেন্টে যাই, মানুষ রেস্টুরেন্টে যায় রিল্যাক্স করতে,
একটু খাওয়া দাওয়া করতে, একটু এইভাবে সময়টা কাটাতে। আমি রেস্টুরেন্টে যাই, ল্যাপটপটা খুলে বসি, খোঁচাখুচি শুরু করি এবং দেখি সবাই আমার দিয়ে কটমট করে তাকিয়ে আছে। বিকজ ইটস কন্টেক্সচুয়ালি, যে কন্টেক্সটে আমি আছি, যে সারাউন্ডিং এ যাদের ভেতরে আমি আছি, দিস অ্যাক্টিভিটি উইচ ইজ এ ভেরি ফর্মাল অফিসিয়াল অ্যাক্টিভিটি ইজ ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট, রাইট? Yes. বিষয় যেটা নিয়ে আপনি কথা বলছেন সেটাও কিন্তু এভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে পারে, ইট ক্যান হ্যাপেন। সো ইটস ইম্পর্টেন্ট যে কন্টেক্সচুয়ালি আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা কথা নিয়ে কথা বলছি, আদারওয়াইজ টপিকটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ইররিলেভেন্ট হয়ে যায়, রাইট? Yes. এই যে একটু আগে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, তাড়াতাড়ি ফর্ম ফিল আপ করতে, এটা করতিস না কেন? হ্যাঁ দোস্ত করতেছি, সেই গান নিয়ে। তো সেটা রিজনটা কি শো করে এখানে? এই যে সিচুয়েশনটা, এই যে টপিকটা, রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করার বিষয়টা নিয়ে একজন কথা বলছে, সেটাকে মিউচুয়ালি মিনিংফুল, দুজনের কাছেই মিনিংফুল, সেজন্য কি সেভাবে ক্যালাসলি করছে না। সো ইট হ্যাজ টু বি মিউচুয়ালি মিনিং। এটা ইম্পর্টেন্স আমার কাছে যেমন আছে, আমি যার সাথে কথা বলছি তার কাছেও থাকতে হবে। যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে রেসপন্সটা ওভাবে করবে না, কমিউনিকেশন ইফেক্টিভ হবে না, কারণ সে অ্যাক্টিভলি এঙ্গেজই হচ্ছে না। ওই গান নিয়েই আছে, আমাকে দেখানোর জন্য কাগজটা ধরেছে, কলমটা নাড়ছে, এইটুকু, লেখা কিন্তু আসছে না, কাজটা কিন্তু হচ্ছে না, রাইট? So that's another thing which we have to be cautious about যখন আমরা টপিকটা কোন একটা কনটেক্সটে চুজ করছি যে আমি কি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। সিনসিয়ারিটি ইন শেয়ারিং, এখন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা এবং খুব সিরিয়াস। আপনি কারোর সাথে বসছেন, এই যে আমি এখন বসে আছি, আমি যদি আপনাদের সাথে এখন যেভাবে ট্রেনিংটা করছি এভাবে না করে আমি জাস্ট পয়েন্টগুলো, বেশিরভাগ কিন্তু অভিজ্ঞতা এটাই, পাওয়ার পয়েন্ট নিয়ে আসে, পয়েন্টগুলো পড়ে যায় অ্যাজ ইফ পয়েন্টগুলো শুধু সেই দেখতে পাচ্ছে, সামনে মানুষগুলো দেখতে পাচ্ছে না, সেজন্য পড়ে। সেটা কি খুব ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশন? নো। সো সিনসিয়ারিটি অফ শেয়ারিং, এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল ছিল। আমি যদি আসলে শেয়ার করতে চাই তখনই কিন্তু আমার কমিউনিকেট করা উচিত। বা আমি শুনছি, আমার ক্লাসরুমে মাঝে মধ্যে এটা হয়, 3টা মেয়ে বসে আছে, 2জন কথা বলছে আর একজন খুব অ্যাটেন্টিভ লিসনার, কিন্তু জীবনে শেয়ার করে না। তাকে বলে দিতে হয়, বলার পরে সে 2টা কথা, সে 2টো ইররিলেভেন্ট, কারণ সে শুনছিল না, তার মাথায় আর কিছু চলছে, হাত আর মুখ এভাবে চলছে কিন্তু মাথায় অন্য কিছু চলছে। সো ক্লিয়ারলি ইয়েস, কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে শুধু টপিক সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমাকে এটাও ভাবতে হবে যে এই টপিকটা নিয়ে যে আমি কথা বলবো, আমাকে যদি কিছু একটা প্রশ্ন করে, আমি কি সেটা সিনসিয়ারলি শেয়ার করতে রাজি আছি? আমরা অনেক সময় কিন্তু, আমি শিওর যে আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে, ভুল করে এমন কিছু বিষয় তুলে ফেলি, ধরা যাক 6 জনের একটা ফ্রেন্ডলি ফোরাম বসে আছে, 6 জন ফ্রেন্ড, সেখানে হয়তো বা একটা বিষয় নিয়ে আমি 1জন 2জনের সাথে শেয়ার করতে উৎসুক, ইনফ্যাক্ট শুধু রাজি না, আমি তাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, কিন্তু 4 জনের সাথে হয়তো ওই ইনফরমেশনটা, ওরকম ইন্টিমেট একটা টপিক নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না, কিন্তু অনেক সময় আমরা ভুল করে টপিকটা তুলে ফেলি, হয় না এরকম? হয়েছে এই অভিজ্ঞতার কারণ যে 6 জন 7 জন একসাথে বসে আছি, সবার সাথে হয়তো আমি ওই টপিকটা নিয়ে শেয়ার করতে চাই না, কিন্তু কথায় কথা আমি ভুল করে টপিকটা তুলে ফেলেছি, প্রসঙ্গটা তুলে ফেলেছি। আলটিমেটলি বিষয়টা কি দাঁড়ায়, একটা পর্যায়ে কিন্তু যখনই সেই বাউন্ডারিটা চলে আসে যার বিয়ন্ডে আমি শেয়ার করতে রাজি না, আমি কিন্তু হয় প্রসঙ্গ চেঞ্জ করার চেষ্টা করি, না চুপ হয়ে যাই, একটা অকওয়ার্ড সিচুয়েশন, রাইট? Yes. So that topic চেঞ্জ করে ফেলো। 4 people, that topic with these 5 or 4 people is not worth it for me. আমি কিন্তু শেয়ার করতে সিনসিয়ারিটি আমার শেয়ারিং এর ব্যাপারে নেই, আমি শেয়ার করতে চাই না। আর বাকি 2জনের সাথে আমি খুব সিনসিয়ারলি কিন্তু শেয়ার করতে চাচ্ছি, বাট ওই প্রাইভেসিটা আমি এখানে পাচ্ছি, রাইট? সো কনটেক্সট দেখতে হবে, আপনি যখন টপিক চুজ করছেন, কোন টপিকে কথা বলবেন, টপিকটা চিন্তা করতে হবে, এবং হাউ ফার ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাকচুয়ালি শেয়ার ইট, সেটার চয়েসটাও করতে হবে। মিউচুয়াল আইডেন্টিফায়াবিলিটি, এটা অ্যাকচুয়ালি কিছুটা রেলেভেন্ট হয়ে যাচ্ছে মিউচুয়ালি মিনিংফুল এর সাথে। ধরা যাক একজন নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট বসেছে, তার ছেলে খেলছে, পাশে একটা ক্লাস 2 এর বাচ্চা বসে আছে, এবং হঠাৎ করেই সে তার সাথে কথা শুরু করে দিয়েছে নিউক্লিয়ার প্রসেসিং এর মধ্যে বায়োফেলিউর, ছেলেটা হা করে তাকিয়ে আছে। ন্যাচারাল, রাইট? সে নিউক্লিয়ার সায়েন্সে কি বুঝে? এখন এটা একটা এক্সট্রিম এক্সাম্পল হয়ে গেল। প্রায় সময় দেখা যায় যে আমরা এমন কিছু কথাবার্তা নিয়ে, বিষয় নিয়ে কথা বলছি যেটা যাকে বলছি তার আসলে কোনোভাবেই কনসার্ন না, তার বোঝারও দরকার নেই, শোনারও দরকার নেই, he doesn't have any use for it.
সেখানে মিউচুয়াল আইডেন্টিফায়াবিলিটি মানে হচ্ছে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সেটার ব্যাপারে মিউচুয়াল ইন্টারেস্টটা থাকবে বা কোনো প্র্যাকটিক্যাল নেসেসিটি জড়িত থাকবে বিষয়টা নিয়ে। সো টপিক ওয়ার্থ দ্য টক, সবসময় কিন্তু ওয়ার্থ দ্য টক টপিক নিয়ে আমরা কথা বলি না, খাজুরে আলাপটা বেশি হয় এবং এই জন্যই জিনিসটাকে খাজুরে আলাপ বলা হয়, কারণ আলটিমেটলি ইট লিডস নোওয়্যার, আলটিমেটলি কমিউনিকেশন কোনো আউটকাম থাকে না। Yes, and waste of time. It's waste of time. And That's why we're so far behind. That's exactly. We're just going with the flow, passing the time together, trying to have some fun. In the fun ki meaningful hota joruri? Not really. Not in all case. Now this brings us, এই যে এতগুলো কথা বললাম, এখন আপনি বলবেন যে ইকবাল স্যার কি বলে গেল, এত চিন্তা করলে তো কথাই বলা হবে না, মুখে আওয়াজই আসবে না। And that's a valid point actually. কিন্তু আমরা কিন্তু সারাক্ষণ এগুলো চিন্তা করছি। প্রবলেমটা হচ্ছে বা ফ্যাক্টরটা হচ্ছে আমরা চিন্তা কনসিয়াসলি করছি না, আমার ব্রেইন সাবকনশিয়াস মাইন্ড কাজগুলো করে দিচ্ছে। আমরা কিন্তু খুব কমই ভুল টপিক চুজ করি, কখনো কখনো করে ফেলি, বাট হয়তো বা 10% টাইম বা 8% টাইম, এর চেয়ে বেশি না, খুব বেশি হলে। Now this brings us to, আমি এতক্ষণ দেখছিলাম একটা প্রসঙ্গ ছিল যে তার পজিশনটা কি, তার অবস্থানটা কি, সে কতটা আমার টপিকটার সাথে এনগেজড, তার জন্য কতটা রেলেভেন্ট, এগুলো। It's about the other person, right? Yes. Now look at the picture. Faceটা কোন দিকে তাকিয়ে আছে সেকেন্ড পিকচারে? নিজের দিকে। However, এখানে একটা জিনিস লিখে দেওয়া দরকার ছিল, do not try this at home. This brings us to the point self reflection. এখন আমি নিজের ব্যাপারে অ্যাওয়ারনেসটা কত আছে, কমিউনিকেশনে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি কমিউনিকেশনে করতে যাওয়ার আগে আমি নিজেকে টিউনড আপ করে নিই কমিউনিকেশনের জন্য। It's more like making myself or taking myself to a safe point of communication. প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে, am I in the right state of mind to share? এখন I hope এখানে প্রত্যেকেরই এই এক্সপেরিয়েন্সটা আছে, কারো উপর খেপে গেলেন তারপর গিয়ে আরেকজনের উপর ভেন্ট আউট করলেন। Yes, very natural, happens regularly. আর যে বেচারা ভেন্ট আউটটা নিচ্ছে তার হাল কি? Very disturbed. Natural, তার জন্য ন্যাচারাল, খুবই ফ্রিকোয়েন্ট, কিন্তু not a very pleasant experience always. So am I in the right state of mind to share? You have to ask yourself, am I sharing? Am I reacting? Am I responding? Or am I communicating? এটা কিন্তু চারটা জিনিস। কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে একটা স্টেবিলিটি থাকবে, একটা ইন্টেলেকচুয়াল স্টেবিলিটি থাকবে, একটা সেন্টিমেন্টাল স্টেবিলিটি থাকবে। অফকোর্স ইউ উইল এক্সপ্রেস ইউর ইমোশন, আদারওয়াইজ হাউ আর উই হিউম্যান বিংস। কিন্তু সেই এক্সপ্রেশনেরও কিন্তু একটা স্টেবিলিটি থাকে, একটা ধরন থাকে, একটা মাত্রা থাকে, যেটা বিয়ন্ডে গেলেই কিন্তু জিনিসটা রিয়াকশনে পরিণত হয়, নট কমিউনিকেশন। সো এটার ব্যাপারে আগে নিজেকে সেই স্টেট অফ মাইন্ডে নিয়ে আসতে হবে যে আচ্ছা আমি ফ্রেন্ডদের আড্ডায় যাচ্ছি, সুমন আসবে, রাহাত আসবে, শারমিন আসবে, চৈতি আসবে, ইকবাল আসবে। রাহাত, শারমিন, চৈতি, ইকবাল, এরা কিন্তু 5 জন মানুষ, 5 জন কিন্তু একরকম না, রাইট? Right. And I am communicating across the 5 minds, not people, just the 5 minds. So সেক্ষেত্রে আমি আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে যে আমি হয়তো ইকবালের সাথে হালকা করতে পারতাম, কিন্তু সবার সামনে করবো, ইনসাল্ট হয়ে যাবে, ভেন্ট আউট হবে না, ইনসাল্টের মতো হয়ে যাবে বা অকওয়ার্ড একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়ে যাবে। So you look into yourself, control your emotional state, control your psychological state, তারপরে আমরা কমিউনিকেশনটা শুরু করব। Might there be any effective barriers? So যে একটু আগে বললাম যে আমি কি beyond this boundary শেয়ার করতে রাজি আছি, এটা হচ্ছে এক ধরনের ব্যারিয়ার। আরেক ধরনের ব্যারিয়ার হচ্ছে কিছু টপিক আমার জন্য টাবু, জাস্ট আমার জন্য, আমি এটা নিয়ে কথাই বলতে চাই না। My friends, those 5 friends might know about the issue, কিন্তু ওদের সাথে আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাই না, কিন্তু আমি এই টপিকে তুলতে যাচ্ছি বা কথা প্রসঙ্গে চলে আসতে পারে বা এসে যায় অনেক সময়। দ্যাট ইজ দ্য মোমেন্ট, যখন এসে গেছে, আপনি আগে থেকে প্রিপেয়ার্ড ছিলেন না, দ্যাট ইজ দ্য মোমেন্ট ইউ সেলফ অ্যানালাইজ। এখানে কি আমার কোনো এফেক্টিভ মিনস ইমোশনাল, সেন্টিমেন্টাল, কোনো এফেক্টিভ ব্যারিয়ার কাজ করছে? যদি করে, ডোন্ট পার্টিসিপেট টু মাচ ইন দ্যাট। কিন্তু আমার রেকমেন্ডেশন হবে কোনো না কোনো সময় কারো না কারো কাছে জিনিসগুলো তো উঠবে, যেহেতু এটা আমার বাস্তব জীবনের অংশ, রাইট? আমি যতই অ্যাভয়েড করতে চাই না কেন। তো কমিউনিকেশনের মধ্যে সেটা নিয়ে আসাটা কি ভালো না? সলিউশন না এক ধরনের? Something sharing makes us relief. Yeah. So effective managementটা করে নিতে হবে, and my recommendation would be for effective communication, participate. Go beyond your inhibitions, go beyond your boundaries, break it and express in a stable way.
Are there any bias or inhibitions, যেটা আমি এইমাত্র বললাম, at work that can influence? এখন এই যে আমি যে ফ্রেন্ডটার কথা বললাম, এটা আমার কাছে প্রথম আবিষ্কৃত হয় যখন আমাদের ফোরামে একটা ইন্ডিয়ান মেয়ে এসেছিল, মোনালি নাম ছিল। সো আই ডিড নট নোটিস, কিন্তু হঠাৎ করে প্রথম বললো যে কি রে, ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা যেন কেমন হচ্ছে, ওই ছেলেটার কি সমস্যা, মেয়েটা সুন্দর নাকি? না, তাহলে মেয়েটা সৌন্দর্য এখানে ইস্যু না, তাহলে পরে বেরোলো, আমি ওকে জিজ্ঞেস করা করি যে দোস্ত আমি ইন্ডিয়ান পছন্দ করি, মানে কি ও ইন্ডিয়া জন্মেছে এটা ওর দোষ নাকি? দ্যাটস ডিফারেন্ট, দ্যাটস মাই পার্সপেক্টিভ, মাই পারসেপশন, ওটা ওর বায়াস অথবা ওর ইনহিবিশন, যে আমি ইন্ডিয়ান মানে ঢালাও ভাবে যেই হোক যেমনই হোক, ভালো ইন্ডিয়ান হলেও আমি লাইক করি না বিকজ দে আর ইন্ডিয়ান। সো এই ধরনের কোনো ব্যারিয়ার আমার ভেতরেও কাজ করছে কিনা কোনো না কোনো পর্যায়ে গিয়ে। আমাদের মধ্যে কারো কারো এই ধরনের আছে যে হ্যাঁ টাকনির উপর কাপড় পরে এ তো নিশ্চয়ই সন্ত্রাসী হবে। আনফরচুনেটলি কিছু মানুষ আছে না এরকম, ফর এন এক্সাম্পল। সো এই ধরনের কোনো ইনহিবিশন কাজ করছে কিনা। কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ইফেক্টিভ হওয়ার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ব্রিঙ্গিং ইউর সেলফ, ইউর কনসিয়াসনেস ইনটু এ নিউট্রাল পজিশন, যেখান থেকে আমি ফ্রিলি কমিউনিকেট করতে পারবো। আদারওয়াইজ কমিউনিকেশন কিন্তু ইফেক্টিভ হয় না। ঠিক, এগুলো একটু সাইকোলজি ডিপে চলে যাচ্ছে, কথাগুলো কি বোঝা যাচ্ছে নাকি আমি কমপ্লিট করে ফেললাম? না স্যার, বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, বোঝা যাচ্ছে। আপনাদের এই এক্সপেরিয়েন্স গুলো আছে না সবার? ইয়েস স্যার, মোটামুটি আছে স্যার, মোটামুটি আছে। সো আমার রিকোয়েস্ট হবে আফটার দিস সেশন, আজকে রাতে যখন ফ্রি হবেন একটু, আমরা তো সেরির জন্য অনেকে জেগেও থাকি, ফোনে অনেকক্ষণ কথা না বলে ফ্রেন্ডের সাথে বা কিছু না করে আমরা 10টা মিনিটের জন্য চিন্তা করি যে এই ধরনের সিচুয়েশন যখন ফেস করেছিলাম আমার কমিউনিকেশন বাস্তবে কেমন ছিল। চেষ্টা করবেন যে বের করবার যে এটা ইফেক্টিভ ছিল নাকি ইনইফেক্টিভ ছিল। যদি মনে হয় যে ইফেক্টিভ ছিল না, কি মিসিং ছিল আমার সেলফ ম্যানেজমেন্টে, আমি কোন কাজটা হয়তো বা করিনি বা কোন চয়েসটা হয়তো বা মেক করিনি, এটা একটু এই 3টা পয়েন্টের আদলে ভেবে দেখবেন। ঠিক আছে, এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকলো, লাইক এ হোমওয়ার্ক স্মল। This brings us to comprehensive perspective. নিজেকে সেলফ ম্যানেজমেন্ট করার পরে নিজের বাইরে একটা বিষয় কিন্তু আছে, মানে মুখটা খুলে সামনে আনার দরকার নেই, তার বাইরেও একটা বিষয় আছে। সেটা হচ্ছে আমি যখন কিছু একটা দিকে তাকাই বা কিছু একটা কনসিডার করি, আমি কি পুরো বিষয়টাকে, পুরো বাস্তবতাটাকে কনসিডার করছি নাকি আমি যেখানে আছি সেখানেই কনসিডার করছি। ধরা যাক আমি 6 লিখলাম, রাইট? একটা কাগজে আমি এভাবে লিখলাম, লিখে আমি আপনাদের দিকে যদি ঘুরিয়ে দিই এটা কি হবে? 9 হয়ে যাবে। 9 হয়ে যাবে, রাইট? এটা কি আপনার দোষ? না, এটা আপনার দোষ না। it's just the perspective. এক্স্যাক্টলি, যে যার পজিশন থেকে একই বাস্তবতাটাকে নিজের পজিশন থেকে কিন্তু ভিন্ন দেখায়। ওই যে একটা কথা বলা, his shoes or in her shoes, right? In his shoes, in her shoes মানে হচ্ছে প্রত্যেকের নিজস্ব অবস্থান থেকে। আমি কিন্তু একই কাগজে একই নাম্বারটা লিখলাম, কিন্তু somehow নাম্বারটা কিন্তু আপনার পজিশন থেকে একই হচ্ছে না। ঠিক আছে, এখানে প্রথম প্রশ্নটা আছে, have I kept the whole picture in consideration? এখানে একটা মিস্টেক আছে, have I kept the whole picture in consideration? যখন আমি একটা কিছু নিয়ে কমিউনিকেট করতে যাচ্ছি, ওই বাস্তবতাটার সম্পর্কে যতটুকু বলবো আমি জানি, আমি দিক থেকে জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করছি। এখন এখানে সব দিক বলতে কি মিন করছে? সাপোজ COVID-19, the present situation because of which we are locked down, right? এখন COVID-19 সম্পর্কে যদি Sir, sorry to interrupt, but the background is can we switch off the microphone please, others? আমরা কথা বলবো শুধুমাত্র সেই মাইক্রোফোনটা অন করব। Everybody please switch off the microphone unless you are talking. So when you're responding then switch on. Thank you. I think it's switched on. আচ্ছা, thank you so much. এই ধরো যে COVID-19 যেটার জন্য আমরা লকডাউন অবস্থায় আছি, এখন এটাকে কি কি পজিশন থেকে বা পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করা যায়? একজন পেশেন্ট যে পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করবে, একজন ডক্টর যার কাছে পিপিই এবং সব সেফটি গিয়ার আছে, সে কি সেই পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করবে? Will feel like much safer, I think. না। আরেকজন ডক্টর যার পিপিই বা কিছুই দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাকে জোর করা হচ্ছে যে ট্রিট করো, বা জোর করা লাগবে না, তার সামনে রোগী আসলে ন্যাচারাল ইনস্টিংক্ট যে উনি ট্রিট করবে, বসে থাকবে না, উনি কি একই পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করবে? নো, না,
যে পুলিশ অফিসারকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বারবার হাত জোর করে বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে যে আপনি বাসায় ফিরে যান, আপনার জন্য এটা সেফ না, তার অভ্যাস ছিল লাঠি দিয়ে প্রথমে 10টা বাড়ি মারা তারপর কথা বলা, তার কি অ্যাঙ্গেলটা একই হবে চিন্তার? No, sir. No. Every position, every perspective, the same reality in terms of even communication looks different. Communicate করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইফেক্টিভ কমিউনিকেটর তিনিই হবেন যিনি ওভারঅল সব পার্সপেক্টিভ গুলা, কেউ তো পুলিশ অফিসার বা ডক্টর হয়ে যেতে পারবে না, বাট ওনার শু থেকে এই বাস্তবতাটা দিয়ে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে কেমন দাঁড়ায় জিনিসটা, এটুকু চিন্তা করে কমিউনিকেট করবে। সো we have to ask ourselves যে আমরা কি এই সব পার্সপেক্টিভ গুলো থেকে চিন্তা করছি কিনা, হোল পিকচারটাকে দেখার কতটা চেষ্টা আমরা করছি, যতটুকুই আমাদের নলেজ আছে সেই অনুযায়ী। Did I think about it from all possible angles, যেটা বললাম, ইনক্লুডিং ফ্রম হিজ অর হার শুজ? আমি নিশ্চয়ই একজনের সাথে কমিউনিকেট করছি, সেখানেই তো এই আলোচনাটা আসছে, তাই না? যেমন আমি এখন আপনাদের সাথে কমিউনিকেট করছি, এখন যদি একটা বিষয় নিয়ে টপিক আমি একজনের সাথে কমিউনিকেট করছি বলছি, আই হ্যাভ টু থিঙ্ক যে তার তরফ থেকে আমি একটা সেন্টেন্স যদি বলি কেমন শোনায়, is it somehow becoming offensive, is it somehow hurting the feelings, or is it inspiring the person? ওই অ্যাওয়ারনেসটা যখন থাকবে এবং ওই অ্যাওয়ারনেসটা নিয়ে যখন আপনি কমিউনিকেট করবেন উইথ এ বিগার পিকচার অফ দ্য পার্সপেক্টিভ, দ্যাট উইল বি এ ভেরি ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন কম্পেয়ার্ড টু ওইগুলো চিন্তা না করে আমরা যখন কমিউনিকেট করি। ক্লিয়ার? Yes, sir, clear. এটার অভিজ্ঞতা আছে কারো এখানে যে হয়তো বা অত চিন্তা করে বলিনি, কথা একটু মানে অকওয়ার্ড কিছু হয়ে গেছে বা মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, অন্যভাবে নিয়েছে? নিশ্চয়ই আছে কারো না কারো। Yes, sir. হ্যাঁ আছে। জি স্যার। এগুলো হচ্ছে প্র্যাগম্যাটিক কনসিডারেশন। প্র্যাকটিক্যালিটির দিক থেকে চিন্তা করলে আপনি যখন কমিউনিকেট করছেন ইফেক্টিভনেসটার জন্য কি কি অ্যাওয়ারনেস আপনার থাকতে হবে, কি কি প্র্যাকটিস আপনার থাকতে হবে। সো টপিকটা কতটা ওয়ার্থ ইট, টপিকটা নিয়ে কথা বলার আগে আমি নিজে কতটা প্রিপেয়ার্ড, আমার সেলফ ম্যানেজমেন্ট রেশিওটা বা লেভেলটা এই মুহূর্তে কোথায় আছে, এবং যে বাস্তবতাটা আমার বিষয় সেটাকে আমি কতটা অ্যাঙ্গেল থেকে, কয়টা পার্সপেক্টিভ থেকে জাজ করে আমি এখানে কথা বলতে এসেছি। All these are very important to make the communication effective. Now, audience awareness, যেটা একটু আগে বললাম, ওই যে হাই তুলছে কিন্তু দেখুন অফিসারটা কিন্তু আছে পিকচারে লেফটে। এখন একজন ঘুমিয়ে পড়েছে, বালিশও নিয়ে এসেছিল সাথে, ফরচুনেটলি বালিশের উপরে ঘুমাচ্ছে, আর দুইজন আর আমি ওই সামনে মহানন্দে কিছু না দেখে আরাম করে ডায়াগ্রাম ব্যাখ্যা করেই যাচ্ছি। পেছনে হাই তোলাটা আমি স্যার। জি, পেছনে হাই তোলাটা আমি। ও আমরা সবাই কোনো না কোনো সময় ওই অবস্থানে ছিলাম, আই এম প্রিটি শিওর। First question is, does the interlocutor have the same objective behind communication? এটা কখন হয়, কখন একজন আপনি কথা বলার পরেও হয়তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারপর শুনবে না, বিকজ তার টার্গেটটা বা অবজেক্টিভটা সেম না। মনে করুন আপনারা যে এসেছেন, আপনারা সবাই কি ভেবেছিলেন যে আমি এই ইস্যুগুলো নিয়ে কথা বলবো কমিউনিকেশনের? না, I can guarantee 80% আপনারা কিন্তু এসব জিনিস আশা করেননি, রাইট? No. No, sir. কিন্তু এনগেজড কিন্তু আছেন, ইনফ্যাক্ট হয়তো ইন্টারেস্ট তো পাচ্ছেন, আমি রেসপন্স থেকে যা বুঝতে পারছি, রাইট? হ্যাঁ তা তো অবশ্যই পাচ্ছি। ইউনিক এন্ড ইন্টারেস্টিং মিলে যাচ্ছে, এটা প্র্যাগম্যাটিক যেহেতু বাস্তবতার সাথে মিলে যাচ্ছে। Like it's being much deeper. And we need these understanding very much. এখন হতে পারে যে আপনি এগুলো সম্পর্কে, আপনি সাইকোলজির স্টুডেন্ট, আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালোভাবে জানেন, আপনি এই অবজেক্টিভ নিয়ে আসেননি, বরং আপনি টেকনিক্যালিটি নিয়েই শুনতে এসেছেন, যেটা আমি হয়তো অনেক বেশি অ্যাভেলেবল বলে বলছি না আজকে। সেই পার্সনটার কি অবজেক্টিভ আমার অবজেক্টিভের সাথে মিলবে, টার্গেটের সাথে মিলবে? না। সো আমাকে অ্যাজ এ কমিউনিকেটর চিন্তা করতে হবে যে আমার অডিয়েন্সে যদি একজনও থাকে ইভেন, এই কমিউনিকেশন এঙ্গেজ হওয়ার পেছনে তার উদ্দেশ্যটা, তার অবজেক্টিভটা কি হতে পারে। Anticipation is a very big skill, a very important skill এবং continuous skill in terms of effective communication. আপনাকে সারাক্ষণই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ জাজ করে, কথাবার্তা অবজার্ভ করে, অ্যান্টিসিপেট করে নতুন নতুন মিনিট ডিসিশন নিতে হবে ইনস্ট্যান্টলি। সেভাবেই কিন্তু আপনি আরো বেটার এক্সপার্ট কমিউনিকেটর হয়ে উঠবেন। সো আপনাকে আগে থেকে অ্যান্টিসিপেট করে নিতে হবে, দেখে বুঝে যে যিনি আপনার সাথে কথা বলছেন উনি আসলে ঠিক একই অবজেক্টিভ নিয়ে আসছেন যেটা আপনি বলছেন, নাকি there is something else behind it.
ইজ হি অর শি অ্যাক্টিভলি এঙ্গেজড, এটার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করবে যে মনোযোগ বা এঙ্গেজমেন্টটা কতটা অ্যাক্টিভ। ওই যেমন হাই তুলছে, বেচারা তো সব জানে, আমি একই কথা রিপিট করছি, ওকে দোষ দিয়ে তো আসলে লাভ নেই। আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে উনি কেন এসছে এখানে, তাই না? আমি অন্তত কমিউনিকেটরের দিক থেকে আমি যদি চিন্তা করি ইফেক্টিভলি যদি হয়, আসলে আমারই দায়িত্বের মধ্যে পরে যাবে বুঝে নিতে হবে ওয়াই হি ইজ হিয়ার, অন্তত আন্দাজ করে নিতে হবে। হোয়াট ইজ হিজ অর হার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সেইং? ওই হাইটা আমাকে কি বলছে? এই বলছে যে আমি একটা গাধা। ইজ ইট? ওই হাইটা আমাকে এটা বলে দিচ্ছে যে আমি তোমার কথাতে ইন্টারেস্টেড না রে বাবা, আমার ঘুমাইতে দাও। Yes, like that. Something like that, right? So body language, এই যে বললাম বারবার অবজারভেশন করে মিনিট চেঞ্জ করতে হবে, মিনিট ডিসিশন নিতে হবে। মিনিট ডিসিশন মিন্স আমি শুরু করলাম ক্লাসটা আমার এক্সাম্পল দিয়ে একভাবে, দেখলাম যে মেয়েদের রিঅ্যাকশন অন্যরকম, একটা ওমেন্স ইউনিভার্সিটি যেহেতু পড়ে, আমি সাথে সাথে প্যাটার্ন সুইচ করে দিলাম। আধা মিনিটের মধ্যে সবাই ইন্টারেস্টেড উঠলো, আচ্ছা কি বলে শুরু। প্যাটার্ন সুইচটাই কিন্তু আমার মিনিট ডিসিশনটা ছিল, যেটা আমার অবজারভেশনের উপর বেস করে, যেটা এরকম হাই বা তাকানো বা ইভেন ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এঙ্গেজমেন্টটা কোন অবজেক্টিভ মিট না করার কারণে অ্যাক্টিভ হচ্ছে না, এবং সেটা কিভাবে করা যায়, which again includes the decisions you make every second. Clear? So অডিয়েন্সের ব্যাপারে একজন হোক বা 100 জন হোক, these are very basic 3 psychological awareness যেটা থাকতে হবে to be effective communicator. Any questions? এটাও কিন্তু সাইকোলজিতেই যাচ্ছে। আন্ডারস্টুড? কোনো সমস্যা নেই? No, that's a good body language. Yes, understood. Language signal. Okay. So far is understandable. Okay. Engagement and individual intelligence. এখানে এই একই ফোরাম, এই দুটো ছবি দেখলে দেখবেন আমি কিন্তু মিটিং জাতীয় একটা ছবি জিনিসের ছবি দিয়েছি, এখানেও কয়েকজন আছে, রাইট? Yes sir. এখন যে স্পিকিং করছে তার সে কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে ছবিতে? সে কি একটা কোশ্চেন করছে? জি স্যার, কোশ্চেন করছি। ভেরি এজিটেটেড, খুব ক্ষিপ্ত আছে সে। এবং সেকেন্ড পার্সন মাথার উপরে উইদাউট এনি ওয়্যার, ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার বাল্ব জ্বলছে, তাই না? Yes sir. What does it represent? Got an idea or to say something. Got an idea. And then the woman, তার মাথার উপরে thumbs up. Appreciating. Just appreciate Agreed with the person. She likes what the speaker is saying, right? Yes sir. The speaker, Yes. অভিব্যক্তিটা আসলে এখানে কোশ্চেন মার্ক এই জন্য যে সে নিজেও জানে না সে কি বলছে। He's confused. He himself is confused, but he's actually delivering something. এরকম কমিউনিকেটর হলো হবে না। করছে জিনিসটা সাবস্টেন্সিয়াল, একজন লাইক করছে, একজন সেটার ব্যাপারে কানেক্টেড একটা আইডিয়াও চিন্তা করে ফেলেছে, but he himself doesn't know. এরকম কমিউনিকেটর Self-lost speaker. এঙ্গেজমেন্ট এবং ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টেলিজেন্সটা এখানে চলে আসে। ইজ আওয়ার ইন্টারাকশন বোরিং হিম অর হার? দুটো জায়গা হবে, একটা হচ্ছে যদি সেম অবজেক্টিভ না থাকে, আরেকটা হচ্ছে আমি আসলাম, আমি আমাদের এরকম একজন ফ্রেন্ড আছে না, সে অতিরিক্ত ইন্টেলিজেন্ট কম্পেয়ার টু দি আদার্স, একজন মোরলেস সে ইন্টেলিজেন্ট ফ্রেন্ডের কাছে গিয়ে আপনি একটা প্ল্যান বললেন যে আপনি এই পার্টিকুলার ডিবেট কম্পিটিশনের মধ্যে এই প্ল্যানটা অ্যাপ্লাই করবেন, যেটা সে 3 দিন আগেই চিন্তা করে বাদ দিয়ে ফেলেছে, কি মানে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে, এনগেজড হবে? No. কারণ এটা তার অলরেডি মাথায় রিভিউ করা হয়ে গেছে and he has discarded the idea, right? Yes. একই আইডিয়াটা পাশে বসে আরেকজন ফ্রেন্ড আড্ডা বলে, আরে দারুণ বলছস তো, এটা তো চিন্তা আসে না মাথায় আমার। Yes, হয় এটা? হয়। So individual intelligence level is a very big factor here. যে আমি যে একটা এই যে এখানে আবার টপিক ওয়ার্থ টক চলে আসে, যে কার সাথে আপনি কি নিয়ে কথা বলছেন সেটা তার ইন্টেলিজেন্স লেভেল অনুযায়ী, ন্যাচারাল ইন্টেলিজেন্স লেভেল অনুযায়ী তাকে এনগেজ করবে কি করবে না। ডাজ হি সিম লস্ট? একই আইডিয়া আরেকজনকে বলতে বুঝতেই পারছে না, ওই যে মাথা চুলকাচ্ছে, কি বলে is he or she listening out of courtesy? এখন ওই বন্ধুটা যে খুব ইন্টেলিজেন্ট 3 দিন আগে এসে ডিসকার্ড করে ফেলছে, সে কি সবসময় বলে দূর রাখ আমি এটা জানি, চিন্তা করছি? সবসময় কিন্তু এটা বলে, সে পুরো জিনিসটা বলতে দেয়, হুহা করে কোনো মতে সময়টা পার করে, তারপর আস্তে করে বলে যে দোস্ত আমি এটা ভাবছিলাম 3 দিন আগে, এটা কাজ হবে না, কারণ
সেভাবে বলা শুরু করে, রাইট? কোনটা বেশি আর দূর রাস্তা এটা বেশি হয় নাকি সেই সেকেন্ড? The last one is very effective. লাস্ট ওয়ান আউট অফ কার্টেসি, সে কিন্তু শুনে জিনিসটা, ঠিক আছে, কিন্তু ওখানে আমি কতটা ইফেক্টিভ কমিউনিকেটর সেটার প্রশ্ন। আউট অফ কার্টেসি যদি কেউ শুনে, তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ রিড করলে আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন যে হি অর শি ইজ নট এঙ্গেজড, সে শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরে কথা বলছে, রাইট? আমরা দেখলে বুঝতে পারি এটা। Yes. Yes. একটা সাইন হবে মাত্রাতিরিক্ত মাথা নাড়বে, যতটুকু নাড়ার কথা না নডিং তার চেয়ে বেশি করবে, Yes. অথবা শুনবেই না ঠিক মতো, অন্যদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাথা নাড়বে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, একটু মাঝে মাঝে মুচকি মুচকি হাসবে, আমি এটা চিন্তা করে ফেলছি আগে। এরকম কিছু না কিছু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিউ, এটা কোনো জেনারেল প্যাটার্ন আসলে নেই, এক একজনের এক এক রকম এক্সপ্রেশন হয়। এটা আমরা অবজার্ভ করে দেখতে হবে যে কতটা ইন্টেলিজেন্স লেভেল অনুযায়ী ইন্ডিভিজুয়ালের সাথে আমরা কতটা এঙ্গেজিং একটা কনভারসেশন করতে পারছি। টপিক একটা ইস্যু, আবার আমি টপিক হয়তো বা তার জন্য ইন্টারেস্টিং, কিন্তু আমি কি বলছি সেই পয়েন্টগুলো একটা ইস্যু, এগুলো অবজার্ভ করে সেই অনুযায়ী এগেন মেইনের ডিসিশনের প্রশ্ন আসে যে আপনি থেমে যাবেন, প্রসঙ্গটা চেঞ্জ করবেন বা অন্য কিছু বলবেন কিনা, টু মেক দ্য কমিউনিকেশন ইফেক্টিভ। বেস্ট হবে আমি বলবো যে আচ্ছা মনে হয় তুই আমার চেয়ে বেটার জানাস, একটু বলতো তুই একটু ভাবছিস এটা আগে, এটা আমরা করি, রাইট? করি, যে অবজারভেশন থেকে হয় জিনিসটা। নাও দিস ব্রিংস ইন এগেইন ওই যে মাথা ফেলে বসেছিল ফ্রেন্ডটা, যাকে আমি মাঠের মাঝখানে গিয়ে বললাম যে এবার বল কি হয়েছে, সেফ এনভায়রনমেন্ট। এখানের মধ্যে প্রশ্নটা দাঁড়ায়, এখন এখানের মধ্যে টেকনিক্যালিটির দিক থেকে প্রশ্ন আসে, ইকবাসের সময় নষ্ট করছে, এগুলো তো আমরা সব বুঝি জানি, তাই না? না। No, sir. সবচেয়ে ফর্মাল কমিউনিকেশন আমরা কি করি? প্রফেশনাল বা বিজনেস কমিউনিকেশন, রাইট? কলিগের সাথে, অফিসে বা কোথাও, রাইট? Yes. তো অফিসিয়ালিও যদি আমি কমিউনিকেট করি, এমন কিছু সিচুয়েশন কি মাঝে মধ্যে হয় না যে যখন সামনে মানুষটা যিনি আমার সাথে কথা বলছেন তাকে একটু রুম তৈরি করে দেওয়া দরকার বা একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা দরকার যাতে সে ওপেন আপ হতে পারে আমার সাথে, বা আমি নিজে কিউরিয়াস কি হয়েছে আমি জানতে চাই। ওই যেমন মাঠে নিয়ে গেলাম, ঠিক তেমনি একটা পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া যেমন করলাম মাঠে নিয়ে গিয়ে ফ্রেন্ডটাকে, তার সাথেও করার প্রয়োজন হয় অনেক সময়। হয়তো বা অফিসের কিউবিকলে সামনে ওপেনলি না বলে কনফারেন্স রুমে চলে গেলাম তাকে নিয়ে, রাইট? রাইট। এই ক্ষেত্রে প্রশ্নটা দাঁড়ায়, ডু উই হ্যাভ এ কনজেনিয়াল এনাফ অ্যাটমসফিয়ার, প্রাইভেসি এন্ড এভরিথিং টু কমিউনিকেট স্পন্টেনিয়াসলি? সে যে ওপেন আপ করবে বা আমি যে ওপেন আপ করবো, আমি সেই পজিশনটা পাচ্ছি কিনা, যে আমার সাথে কথা বলছে সে আমাকে ওই অ্যাটমসফিয়ারটা ক্রিয়েট করবে। নাম্বার 2, অ্যাটমসফিয়ার হলো কিন্তু ব্যক্তি কিন্তু একই। Am I reassuring or friendly enough for him or her to trust me enough to open up? এখন আমার একটা সমস্যা আছে, অ্যাজ আই সেড আমি একটু রামগড়ের ছাড়া টাইপের মানুষ, ফেস এক্সপ্রেশন আসে না। তো অনেকে মুডি মনে করে, অনেকে মনে করে হ্যাঁ পার্ট নিচ্ছে এই সেই। এইচএসসি তে মহা মুসিবতে ছিলাম, কেউই কথা বলতো না, সবাই ভয় পেত আমাকে। তো আমি কতটা রিঅ্যাসুরিং, আমার এক্সপ্রেশন, আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার অ্যাপ্রোচ কতটা রিঅ্যাসুরিং বা ফ্রেন্ডলি হচ্ছে যে আমি আমার কলিগকে জিজ্ঞেস করছি, সে আমাকে ট্রাস্ট করে ওপেন আপ হতে পারবে। দ্যাট ইজ অলসো এ ভেরি বিগ থিং অ্যান্ড ইটস এ বিগার চ্যালেঞ্জ, কারণ ন্যাচারালি অনেকে কিন্তু ভেতরে খুব ফ্রেন্ডলি, বাইরে থেকে অত ফ্রেন্ডলি দেখায় না কিন্তু অ্যাপিয়ারেন্সে। আছে কেউ এরকম আমাদের অডিয়েন্সে আজকে? আমি বাদে। এরকম এক্সপেরিয়েন্স কিন্তু আছে। আবার অনেকে মনে করে যে আমি খুব হাসি খুশি, দূর সিরিয়াস নেই, এর সাথে এই সিরিয়াস আলোচনা করা যাবে না, এরকমও হয়, রাইট? সো আমার তরফ থেকে, অন্য কেউ কি ভাবছে দ্যাটস নট উইদিন মাই কন্ট্রোল, বাট আমার তরফ থেকে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি সেফ এনভায়রনমেন্ট এবং স্পন্টেনিয়াস একটা কমিউনিকেশনের জন্য এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করে দিচ্ছি কি দিচ্ছি না, পারছি কি পারছি না। দ্যাটস অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন। নাও ছোট্ট 3টা পয়েন্ট, আমি অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলছি বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। Brevity. I hope you can see the slide, right? Yes, sir. I am saying what is needed. আমি বকবক করে যাচ্ছি না, যা প্রয়োজন তাই বলছি। আমি বোধহয় বকবক করছি, তাই না? No. No, sir. No. Would I say this in a simpler and more precise way? আমি একটা কথা যেখানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড 4 শব্দ বলে দিতে পারি, সেটা 40 শব্দ বলার দরকার আছে? No, sir. বললে কি ইফেক্টিভ হবে? No. নাকি বিরক্ত হবে? No, হবে না। Disturb, বিরক্ত হবে। বিরক্ত হবে। So automatically communication effectiveness finished. Sensitivity. Am I showing respect to our mutual difference? সবাই কি আমরা একই রকম ফ্রেন্ড সার্কেলের ভেতরে? No.
আমি একটা মাল্টিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াই, এখানের মধ্যে আমাদের এই সেমিস্টারে 19টা দেশের মেয়েরা আছে, 19 কান্ট্রিজ, এবং আমার প্রতিটা সেকশনে মিক্স ইজ অ্যাবাউট 7 to 9 ন্যাশনালিটিস। সবগুলো মেয়ে কি একইভাবে চিন্তা করবে? No. No, no. ইয়েস। আমি যখন ওদেরকে অ্যাপ্রোচ করব, কোনো কিছু একটা ফিডব্যাক দিচ্ছি বা প্রশ্ন করছে স্যার এটা কি, আমি বোঝাবো, আমি সবার সাথে একই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, একই স্পেস প্রক্সিমিটি, একইভাবে কথা বললে, একই অ্যাটিটিউডে থাকলে কি সবাই একইভাবে নেবে? No, sir. No, sir. কিন্তু একটা কেসে নেবে যখন আমি তার এবং আমার কালচারাল ডিফারেন্স বা ব্যক্তিগত ডিফারেন্সটাকে রেসপেক্ট শো করব। ঠিক Yes, আছে? sir. রাইট? Yes, sir. Yes. এই জিনিসটা যখন থাকবে, কমিউনিকেশনটা অটোমেটিক্যালি এফেক্টিভ হবে। ইট ইজ সামথিং লাইক ইউ শো রেসপেক্ট, ইউ রেজোনেট রেসপেক্ট। রেসপেক্ট জিনিসটা আয়নার মতো, আপনি কাউকে রেসপেক্ট দেবেন, সাথে সাথে এটা রিফ্লেক্ট ব্যাক করবে। সো দ্যাট হ্যাজ টু। Am I mindful of his or her gestures? Again, body language. আপনি কিভাবে বুঝবেন যে অ্যাকসেপ্টেন্স লেভেলটা আপনার কি, আপনার অ্যাপ্রোচের কোন সময় জিনিসটা অফেন্স হয়ে যাচ্ছে? বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিউজ, জেস্টার্স, ফেশিয়াল জেস্টার্স, ফিজিক্যাল মুভমেন্টস, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, হাতটা কিভাবে রাখলো, পাটা কিভাবে রাখলো, লাইক দ্যাট। I am aware of his or her feelings while interaction. আপনি বলছেন কথাটা, কিন্তু আপনি হয়তো কোনো একটা অ্যানালজি বা এক্সাম্পল, আমার সাথে এটা হয় অনেক সময়, দিয়ে ফেললেন যেটা কালচারালি ওর কাছে আসলে এখন স্টুডেন্ট বলে সে আমাকে কিছু বলতেও পারছে না, এবং সেটা আমার জন্য ডেঞ্জার। আমি বলছে না বলে আমি কিন্তু রিড করে নিতে হবে, এবং একজন ইফেক্টিভ কমিউনিকেটর আমি তখনই হতে পারবো যখন আমি সেটা তার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে রিড করে নিতে পারবো, এবং সেই অনুযায়ী সাথে সাথে আবার এই মিনিট চেঞ্জটা আমি করে দেবো। ক্লিয়ার সো ফার? Yes. আমি যদি একদম কট্টর বিজনেস পার্সপেক্টিভ থেকেও চিন্তা করি, একটা অদ্ভুত জিনিস আছে আমাদের ওয়ার্ল্ড বিজনেসে, এটা হচ্ছে বিজনেস কিন্তু আসলে থ্রাইভ করে বিশ্বাসের উপরে। এটা কি জানেন? ডু ইউ এগ্রি উইথ দিস? বিজনেস ইজ বেসড অন ট্রাস্ট। Yes, very important. Trust, like every relationship. Yes, it is very important. ট্রাস্ট কিন্তু ওই সই করে ট্রাস্ট হয় না। সইটা শুধুমাত্র একটা ডকুমেন্টেশন, রাইট? যেটা একটা রেকর্ড থাকলো, সো দ্যাট ইফ দ্যার ইজ এ সিচুয়েশন, সেটা লিগ্যাল হোক বা ডকুমেন্টারি হোক, সেটা একটা রেকর্ড তো রাখা যায়, কাজে লাগানো যায়, রাইট? So you cannot really go into even a formal relationship like business without making the other person feel comfortable with you, feel safe with you. আপনাকে ট্রাস্ট করতে না পারলে একদম এই ডিস্টেন্ট রিলেশনশিপটাও কিন্তু বা কমিউনিকেশনটাও কিন্তু পারা যায় না। So I ask myself, am I able to consider the reality from his or her shoes? যেটা আমরা এইমাত্র বললাম, আমি শুধু 6 লিখে 6 নিয়ে বসে থাকলে হবে না। আপনি যে 9 দেখছেন, সেই 9 এর পার্সপেক্টিভটাও আমি চিন্তা করছি কিনা, গোয়িং টু ইয়োর শুজ, so that I can understand your feelings about the same reality in the same communication loop. Have I chosen to do so? আমি able, অনেকে able না, কিন্তু আমি able, কিন্তু আমি কি এটা চুজ করেছি? আমি করছি কাজটা ইচ্ছাকৃতভাবে? Am I thinking in that way about both the factors, about both the positions? Am I acknowledging, যদি এমন কিছু থাকে যেটা উনি করেছেন, কোন একটা সিচুয়েশন যেখানের মধ্যে আমাদের বিজনেস চলছিল, সাপোজ ফর এন এক্সাম্পল, হঠাৎ করে কোন একটা সিচুয়েশনের কারণে একটা হল্ট হয়ে গেল, থেমে গেল, সেক্ষেত্রে আমি একটু বিরক্ত স্বাভাবিকভাবে, কারণ আমার লস হচ্ছে। কিন্তু আমি যখন গেলাম, সে ভালো কিছু উদ্দেশ্যে আপাতত এই স্টেপটা, এটা আমি অ্যাকনলেজ করছি কিনা? Am I sympathizing? কিছু একটা ঘটেছে at my partner's end, যার সাথে আমি কথা বলছি। Am I sympathizing with the situation? Am I inspiring or motivating his or her low spirit? Going back to the friend, মাঠের মাঝখানে যাকে বসিয়ে রেখেছি, আমি কি শুধুই শুনবো, নাকি আমি তাকে কোনোভাবে ইন্সপায়ার করছি যাতে সে আবারও মাথা ফেলে রাখা থেকে মাথা সোজা করার সিচুয়েশনে আসতে পারে? These are human factors, very core human factors of communication. It is not related to only sentiment, it is related to mutual mechanism. দুটো মানুষের কমিউনিকেশনের উদ্দেশ্য পেছনে যা থাকে, পারপাস যা থাকে, তার মধ্যে কিছু প্রিকন্ডিশন থাকে। সেই প্রিকন্ডিশনটা হচ্ছে, আপনি যখন কারোর সাথে কথা বলছেন, আপনি এটাকে বোঝার চেষ্টা করবেন। কাউকে না বুঝে তার সাথে কমিউনিকেট কোনো লাভ নেই। তার ফিলিংকে রেসপেক্ট করার চেষ্টা করবেন। Am I acknowledging? Am I sympathizing? আপনি তার ফিলিংকের সাথে একাত্ম হয়ে তাকে সাহায্য করবেন। Am I motivating him from his or her low spirit? বোঝাতে পারলাম জিনিসটা? Yes, sir. Yes, sir. So these are the human factors, যেটা কখনোই ফোকাসে ট্রেনিং আসলে আনা হয় না, কিন্তু এগুলোর অভাবেই কিন্তু টেকনিক্যাল সবকিছু রক্ষা করার পরেও কমিউনিকেশনটা আমরা ইফেক্টিভলি আমাদের পারপাস ফুলফিল করতে পারি না। ঠিক আছে?
And lastly, আমরা যতই ভাবি যে আমরা অনেক শিখে ফেলি যে actually it is only the beginning. There is miles to go before I die or sleep. Thank you so much for so long time of attention and such active participation. Thank you so much also for Thank you so much, giving sir. time to us. কামরুল ভাই, আমি আশা করি আপনি বোধ Thank হয়েছে you. না absolutely not. আমিও একদম মানে heavily engrossed. আমি শুনছিলাম প্রতিদিন শিখতেছি এবং প্রতিদিন শিখবো definitely. I am also a student like everybody. So the questions, comments. I'm sorry, আমি একটু বেশি সময় নিয়ে ফেললাম কমেন্টস এর না সময় একদম ঠিক আছে. No, it's okay. But can we get the slide? This is very much interesting. I have shared it with Kamrul bhai. আপনারা I have the slides. So আমরা ভিডিওটা definitely we are putting it to Facebook as well, hopefully tomorrow. And slides on দিয়ে দেবো, definitely we will give it. So this is the basic this is the very basic one, right? So if you just balance, so I have like what are the number of classes that you need to cover, let's say going forward, so we can plan. Number of classes actually Kamrul bhai হয়তো বা টেকনিক্যালিটি দিকে আস্তে আস্তে চলে যাবে। আমি আজকে ফার্স্ট ক্লাসে এই বিষয়গুলো আনার রিজনটা হচ্ছে these are the basic কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে হিউম্যান ইন্টারঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে these are the background without which effectivenessটা আসলে ক্রিয়েট করা যায় না। আমরা যদি একটা কোর্স হিসেবে ডেভেলপ করি সেক্ষেত্রে টেকনিক্যাল ইস্যুগুলো আসবে, এবং অ্যাজ আই সেড ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের ট্রেনিং ফেল করে তার একটা রিজন হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা প্রত্যেকের অভাবটা কোথায়, উইকনেসটা কোথায় সেটাকে অ্যাড্রেস করার সুযোগ পাই না। সো সেগুলো অ্যাড্রেস করা হবে এবং প্রথমে তো স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিসটা দিয়ে অবশ্যই শুরু করব। Number of classes I have missed it. কত ক্লাস আপনি বলছেন যে ধরেন একটা ওভারঅল একটা স্ট্যান্ডার্ড ওদের আছে around একদম লোয়েস্ট হলেও তো 8 ক্লাসেস যাবে। 8টা ক্লাস, আচ্ছা, ওকে, that's good. So let us give some appreciation and also some questions, comments from your side, so that you know we're putting all this effort. বিশেষ করে আমাদের আজকের যিনি সিনিয়র রিসোর্স পারসন, so please feel free to ask questions and comments, anything. So jump into the video, so whoever wants to. So this is your time. So feel free and please ask the questions. এটা যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড একটা ডিজাইন ছিল, আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে প্রশ্নগুলো করতে পারেন। Asking questions also is some, it's a part of communication as well. So absolutely. So let's be part of it. Okay, anyone? I have a question. Sure. Specifically, so আমরা একটা গেম জানি যে কমিউনিকেশন, যে আপনি যেটা বলছিলেন মেনশন করে, যে 10 জন যদি একটা লাইনে থাকে এবং ফার্স্ট পারসন পাশের জনের কানে বললো এবং মানে 10th পারসন হচ্ছে সেম কমিউনিকেশনটা থাকে না। So my question is, how can I actually make more effective this communication actually? যখন আমি ফার্স্ট এটা না থাকার পেছনে আসলে কমিউনিকেশনে কিছু চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমাদের ন্যাচারাল কমিউনিকেটিভ প্যাটার্ন থেকে আসে। ইটস নট এ ডিসক্রেডিট, ইটস নট এ উইকনেস। ইনফ্যাক্ট ন্যাচারাল কমিউনিকেশন প্যাটার্ন বলতে আমরা তো জন্মগতভাবে কিছু জিনিস হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার হয়ে আসি, তাই না? আমি চাইলেও কি সফটওয়্যারটার বিয়ন্ডে যেতে পারবো? পারবো, হয়তো অনেক এফোর্ট দিয়ে, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট। কিন্তু আমার ন্যাচারাল কমিউনিকেশন কিন্তু ওই সফটওয়্যার লুপের ভেতরেই রয়ে যাবে। এখন আমার যে পার্সোনাল ফিল্টার একটা টার্ম আমি ইউজ করেছি, আমরা কিন্তু একটা ফিল্টার দিয়েই চিন্তা করি এবং সেজন্যই ইফেক্টিভ কমিউনিকেটর হওয়ার জন্য এফোর্টটা দিতে হয় যে আমি সব দিক চিন্তা করছি কিনা। আমাদের ন্যাচারাল প্যাটার্নটা কিন্তু আমাদের নিজেদের অবস্থান থেকে চিন্তা করা, সব দিক চিন্তা করা কিন্তু আমাদের ন্যাচারাল প্যাটার্ন নয়। সেজন্য আপনি যখন শুরু করলেন একটা সেন্টেন্স, আমি বলছি সেন্টেন্সটা ঘুরতে ঘুরতে মিনিং চেঞ্জ হয়ে যায় 10 জনে, কারণ হচ্ছে ওই 9 জন জিনিসটাকে রিসিভ করছে তার ওই পার্সোনাল ফিল্টারের ছাঁকনিটা দিয়ে। সেই জিনিসটাকে মিনিংটাকে যেভাবে নিচ্ছে, সেই মিনিংটাই তার মুখে শব্দগুলোকে সেট করে দিচ্ছে এবং মিনিংটাই আসলে ধীরে ধীরে একটু একটু করে 9 জনের ভেতরে চেঞ্জ হতে হতে 10 জনের কাছে যাচ্ছে। এই চেঞ্জের প্রসেসের কারণে, পার্সোনাল ফিল্টারটার কারণে এখানের মধ্যে ভ্যালিউজ কাজ করে, বিলিফ কাজ করে, প্রেফারেন্সেস কাজ করে, টেন্ডেন্সি কাজ করে। আপনি যদি একজন নেগেটিভ মাইন্ডেড মানুষকে একটা পজিটিভ ইনফরমেশন দেন, সে সেটার মধ্যেও কিন্তু নেগেটিভিটি খুঁজে নেবে,
কারণ তার ফিল্টারের ছাঁকনি দিয়ে কিন্তু ওটাই বেরিয়ে আসছে, ওই জিনিসটাই আসছে। সো সেভাবে ডিস্টরশনটা হতে হতে একসময় দেখা যায় যে হয়তো বা হিউজ চেঞ্জ না, 10 জনের ভেতরে হয়তো হিউজ চেঞ্জ না, কিন্তু আপনি যদি 30 জনকে দাঁড় করিয়ে দেন 30th পার্সন হতে হতে কিন্তু পুরো সেন্টেন্সটাই চেঞ্জ হবে বিকজ অফ দিস থিং। এখন এটার রেমেডিটা হচ্ছে কনসিয়াস থাকা। এখানে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই, আমি প্রায় আমার স্পিকিং ক্লাসে এটা বলি। দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ নর্মাল স্পিকার এন্ড এ ট্রেইনড স্পিকার ইজ এ ট্রেইনড স্পিকার ইজ এ কনসিয়াস স্পিকার। একজন ট্রেন স্পিকার জানে যে আমি একটা কথা কেন বলছি, এর পেছনে উদ্দেশ্যটা কি, এটার মেকানিজমটা কি হতে পারে, আমি ইনপুটটার পেছনে আউটপুটটা কি আশা করছি। ঠিক তেমনি কনসিয়াস থিঙ্কারও কিন্তু হতে হবে, আদারওয়াইজ এই জিনিসটাকে যেটা আপনি বলছেন এটাকে ফাইট ব্যাক করা যাবে না, কারণ এটা আমাদের সফটওয়্যারে ইনগ্রেইনড। এটা এমন কিছু না যে একটা ডিসক্রেডিট বাইরে থেকে কোনোভাবে অ্যাকোয়ার্ড, ঠিক আছে? ইটস মোর লাইক ফাইটিং উইথ আ ব্যাড হ্যাবিট দ্যাট ইউ হ্যাভ। সো ওটার ব্যাপারে অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। আই হোপ এখানে আমার একটা আমার একটু সাজেশন দরকার ছিল। সো আমি একটা জিনিস ফলো করি, সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল 30 জন পারসন। সো আমি যেটা করি, ধরেন আমি ফার্স্ট পারসন, আমি সেকেন্ড পারসনকে যখন বলবো তখন আবার ওর কাছ থেকে আমি ফিডব্যাকটা নেই যে আমি এক্স্যাক্টলি যা বলছি সেই জিনিসটা তুমি আবার যতটুকু মানে আবার বলো। সো এটা শুনলে তো আমি বুঝতে পারতেছি আসলে কতটুকু মানে ডাইভার্টেড হয়েছে অথবা এখান থেকে কতটুকু মিসিং হয়েছে। দেন অ্যাগেইন যদি আমি তাকে আবার জিনিসটা মানে সুন্দর করে বলে সেকেন্ড বার আবার ফিডব্যাক নেই, ফিডব্যাক নিয়ে যখন থার্ড পারসনের কাছে যায়, আই থিংক এটার মানে ইফেক্টিভনেসটা কিছুটা বাড়বে, ডিসটরশন রেটটা কম হবে। ইয়া অ্যাবসলিউটলি। কারণ আপনি আপনাকে বলার সময় উনি অলরেডি নিজের ওয়ার্ডে ফেলে দিচ্ছে, ছাঁচে ফেলে দিচ্ছে, ফেলে আপনাকে বলছে। সো অটোমেটিক্যালি তার প্রচেষ্টাটা থাকবে যে একই ওয়ার্ডিংটা সে আরেকজনের সাথে রক্ষা করুক। সো ডিসটরশন রেটটা কমে যাবে, কিন্তু কিছু ডিসটরশন কিন্তু থাকবে, কিছু ডিসটরশন হবে, রাইট? ইয়া, ফ্যান্টাস্টিক, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মোস্ট ওয়েলকাম। Others? Yeah, I have a question. Sure. স্যার ধরেন আমি এরকম একটা সিচুয়েশনে পড়লাম যেখানে আমার কোনো একটা টপিক নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে, এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পিপল আছে, ধরেন কেউ কর্পোরেট পারসন, কেউ একটু মিডল এজ, কেউ খুব এজ, বা কেউ খুব জুনিয়র। সেক্ষেত্রে আমার কোন ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করতে পারি আমি? মানে সাউন্ডস লাইক আপনি কোন একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রশ্নটা করছেন। ওই সময় টপিকটা কি ছিল? আমাকে বলতে হলো, ধরো তোমার ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে কিছু একটা বলো। হ্যাঁ, এরকম একটা সিচুয়েশনে পড়ছি আমি। লাইক কিছু পার্সন এখানে, কেউ হয়তো এটাতে ইন্টারেস্টেড না, বা মানে একটা গ্যাদারিং এর মধ্যে কেউ আমাকে প্রপোজ করলো আর কি কথাটা বলার জন্য। মানে আমি কিভাবে এটা প্রপোজ করা শুরু করব, কথাটা শুরু করব? আমি যদি আপনার অবস্থান থেকে চিন্তা করি তাহলে আপনার জন্য বিষয়টা এমন দাঁড়ায় যে শেষ রক্ষাটা কিভাবে করব, রাইট? কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে বিষয়টা কিন্তু এরকমই হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য যদি আপনি রক্ষা করেন, যার মধ্যে একটা হচ্ছে ব্রিভিটি, যতটুকু দরকার ততটুকুই বলবেন। বাট মেবি দ্য বিগিনিং পয়েন্ট উড বি, আপনি এটা চিন্তা করুন যেটা অপোজিট আমরা চিন্তা করি। আমরা ভাবি যে আমরা তো এই বিষয়ে অতটা জানি না। আপনি এটা নিজেকে প্রশ্ন করুন যে আমি কি জানি। আপনি যতটুকুই জানেন সেটাকে আপনি একটু গুছিয়ে নিন, মনে মনে গুছিয়ে ওইটুকু বলার জন্য যা দরকার ততটুকুই বলবেন, প্রাসঙ্গিক থাকবেন। এবং সেক্ষেত্রে হেল্পটা হচ্ছে যিনি সিনিয়র, যিনি হয়তো ওটা সম্পর্কে অনেক জানেন, তারা আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কিন্তু এটা হবে না যে আমি যতটুকু জানি আমি স্পিকারের কাছ থেকে ততটুকুই আশা করছি, তাহলে কিন্তু একই চেয়ারে থাকতেন, আপনি কিন্তু একই চেয়ারে, রাইট? তো ন্যাচারালি ওইটুকু পৌঁছতে কেউ নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে শেক্সপিয়ারিয়ান ইংলিশও আশা করবে না, সিইও লেভেলের কনসেপ্টও আশা করবে না। সো এখানে এইটুকুই উনি আশা করবেন যে ও যতটুকু জানে কতটা ভালোভাবে ও প্রেজেন্ট করতে পারছে। আবার যে জুনিয়র আছে, একদম টু এক্সট্রিম চিন্তা করলে জুনিয়র কিন্তু আপনার কাছ থেকে কিছু নলেজ বা ইনফরমেশন গ্যাদারের কথা চিন্তা করবে, রাইট? আপনি যখন প্রিসাইজ থাকছেন, একদিকে আপনি গোছানো থাকছেন, যতটুকু জানেন ততটুকুই আপনি গুছিয়ে প্রেজেন্ট করলে অটোমেটিক্যালি সেটা খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন হবে। আপনার জুনিয়র যেটা নিচ্ছে সেটা তারটা সে পেয়ে যাচ্ছে, হি মাইট হ্যাভ মোর কোয়ারি, যেটার জন্য আপনারা পরে কমিউনিকেশনের সুযোগ পাবেন। কিন্তু সিনিয়র যিনি আছেন, ওনার এক্সপেকটেশনটা পার্শিয়ালি হলেও ফুলফিল হবে এই অর্থে যিনি দেখবেন যে আপনি কতটুকু জানেন এবং কতটুকু সেটা এক্সপ্রেস করতে পেরেছেন। টপিকের উপর অবশ্যই ডিপেন্ড করে। সো এই জন্য প্রথমে বললাম, অনেক সময় টপিকটা এমন হয় যেটা সম্পর্কে, যেমন আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করতেন আমি হাঁকড় তাকিয়ে থাকতাম, আমি স্পোর্টস সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না, খুব কম ইন্টারেস্ট। সো আমি নিজেকে প্রশ্ন করতাম যে আচ্ছা আমি কতটুকু জানি, ওইটুকুই আমি আপনার সামনে প্রেজেন্ট করতাম। ঠিক আছে স্যার, আরেকটা প্রশ্ন, ধরেন মানে এরকম একটা সিচুয়েশনে পড়লাম, আমার থেকে কোন একটা টপিক নিয়ে নিজের ইন্টেলিজেন্সটা প্রমাণ করতে হচ্ছে, সেই সাথে সামনের মানুষটার মনটাও জয় করতে হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমি দুইটাকে কিভাবে ব্যালেন্স করে মানে কমিউনিকেট করব? এটা আসলে আমার আগের অ্যানসারের সাথে কানেক্টেড। মানুষটাকে জয় করতে হচ্ছে, এখানে অবশ্য একটা বিষয় চলে আসে, ইমপ্রেস করতে হচ্ছে, তাই তো?
ইমপ্রেস করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে এক্সপ্রেস করা। আচ্ছা, আপনি তখনই কাউকে ইমপ্রেস করতে পারবেন যখন আপনি আপনার নিজস্ব চিন্তা ভাবনাগুলোকে ওভাবে এক্সপ্রেস করছেন প্রপারলি। ঠিক আছে, ওটাই কিন্তু ইমপ্রেসিভ হবে সামনের মানুষটার কাছে। সেটাই আমি বলছি কিন্তু সিনিয়র জনের ব্যাপারে। আপনার হয়তো বা উনি আপনার কাছ থেকে যা এক্স্যাক্টলি এক্সপেক্ট করলেন সেটা না আসো কনসেপচুয়ালি, কিন্তু আপনি যতটুকু জানেন ততটুকু যখন প্রপারলি প্রেজেন্ট করবেন, একটা উদ্দেশ্য কিন্তু ফুলফিল হয়ে যাবে। হাউ রেডি ইউ আর, হাউ অর্গানাইজড ইউ আর, সেটা উনি পেয়ে যাবে। আর আসলে বাস্তবতাটা কি, আপনার কাছ থেকে এমন কেউ এমন কিছু টপিক দেবেও না যেটা সম্পর্কে আপনি জানবার কথা না, আনলেস তার কোনো আল্টেরিয়র মোটিভ থাকে যে বসের সামনে ওকে আজকে অকওয়ার্ড পজিশনে ফেলবো। এই জাতীয় মোটিভ ছাড়া কেউ কিন্তু কাজ করবে না। থ্যাংক ইউ স্যার। ইয়েস স্যার, আমার একটা কোশ্চেন। শিওর। তো কোন জায়গায় পিচ করার সময়, প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় আমরা 1 মিনিটে সর্বোচ্চ কয়টা ওয়ার্ড বলবো? মানে আমার কাছে লাগে, মানে আমি রেকর্ড করে শুনছি আমার কথা, আমার কাছে লাগে আমি অনেক ফাস্ট কথা বলি আর আমি হয়রান হয়ে যাই, লাইক মানে হাঁপাইতে থাকি কথা বলতে বলতে। এটার ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি? ফার্স্ট অফ অল, এই যে হয়রান হয়ে যাওয়া, এটার সাথে কিন্তু নার্ভাসনেসের একটা কানেকশন আছে। হয়রান হয়ে যাওয়া আসলে না, নিঃশ্বাসের সমস্যা হয়, হাঁপানোর মতো হয়ে যায়, অটোমেটিক্যালি গলার ভলিউমটা বেড়ে যায়, আপনি চিৎকার করতে শুরু করেন অলমোস্ট, কিন্তু আপনি টের পান না যে আপনি করছেন, রাইট? এই জিনিসটার সাথে নার্ভাসনেসের একটা কানেকশন আছে। আপনি যদি একটু আন্ডার প্রিপেয়ার্ড ফিল করেন কোনো, তখন কিন্তু, বা আপনার সামনে যিনি বসে আছেন হি কাইন্ড অফ গেটস ইউ নার্ভাস। কিছু মানুষের সামনে আমাদের এমনিতেই কিন্তু একটা নার্ভাসনেস চলে আসে বিকজ অফ দ্য ডিস্টেন্স অফ রিলেশনশিপ। সো ওই ধরনের ক্ষেত্রে বেস্ট হচ্ছে আপনার যে কোনো এই ধরনের পিচ প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে প্রথমে আপনি একটু ব্রিদিং এক্সারসাইজ করে নেবেন। আপনি যদি যান ইউটিউবে গিয়ে একটু সার্চ দেবেন যে নার্ভাসনেস কন্ট্রোল করার জন্য ব্রিদিং এক্সারসাইজ কি কি আছে। খুব ছোট্ট ছোট্ট, চোখ বন্ধ করলেন, বুক ভরে ডিপ নিঃশ্বাস নিলেন চোখ বন্ধ অবস্থায়, ঠোঁটটাকে গোল করে স্লোলি ফু দিতে দিতে বের করলেন। এভাবে যদি আপনি 3 বার করেন বা 4 বার করেন, বিশেষ করে যখন ছাড়ছেন তখন স্লো হতে হবে, অবশ্যই এটা খেয়াল করতে হবে। সামনে হাত রাখতে হবে, হাতের জন্য খুব হালকা ভাবে লাগে বাতাসটা, এতটা স্লো ছাড়তে হবে। ইট সেটস ইউর নার্ভ নর্মাল। নার্ভাস যে একটা প্রেশার ক্রিয়েট হয় বিকজ অফ দ্যাটস ফিলিং, এটা কিন্তু অনেকটা কমে আসে। এটা খুব বেসিক, সবচেয়ে কমন এক্সারসাইজ। এরকম আরো বেশ কিছু এক্সারসাইজ আছে, তবে বেস্ট হচ্ছে প্রিপেয়ার্ডনেস। আপনি যদি আগে থেকে রিহার্সাল করে নেন, এটা আমরা করি না, আমরা প্রচুর প্রিপেয়ার করি, একই জিনিস 10 বার পড়ি, কিন্তু আমি আমার রুমে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে কঠিন যে মানুষগুলো যাদেরকে আমার ভয় লাগে ওদেরকে আমার সামনে ইমাজিন করে আমি প্রেজেন্ট করলাম, এই প্র্যাকটিসটা আমরা খুব কম করি, প্রফেশনালরা খুব কম করে। আপনি যতবার রিহার্সাল করে যাবেন, আপনি মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি ততটা প্রিপেয়ার থাকবেন সামনে বাস্তবে সেই দৃশ্যটা দেখার জন্য, বাস্তবে সেটা ফেস করার জন্য। এটা সেকেন্ড স্টেপ। ফার্স্ট স্টেপ হবে আপনার প্রিপেয়ার্ডনেস, আপনি কতটা ভালোভাবে বিষয়টা জানেন যেটা নিয়ে আপনি কথা বলতে যাচ্ছেন। when you have that confidence যে I know every nook and corner, আমাকে যাই প্রশ্ন করা হোক আমি উত্তর দিতে পারবো, 50-60% নার্ভাসনেস ওখানেই কমে যায় when you are well prepared। ঠিক আছে? আর এই যে ফাস্ট কথা বলার যে ব্যাপারটা, ফাস্ট কথা বলার ব্যাপারটা আসলে এক ধরনের ডিসক্রেডিট, এই অর্থে যে আপনি যে অডিয়েন্সে বসছেন, যারা শুনছে 10 জন মানুষও যদি হয়, সবাই কিন্তু আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটাকে একইভাবে রিসিভ করার ক্যাপাসিটি রাখে না। ঠিক আছে? যেমন এখন আমি যদি আমার যে স্পিডে আমি আপনার সাথে কথা বলছি, এটা কিন্তু আমার নর্মাল স্পিড না, আমি অনেক স্লো ডাউন করে বলছি। আমি প্রচন্ড তরবরিয়া বাংলা বলি, মানুষ বিরক্ত হয়ে যায় যে এত ফাস্ট কেন বলে। ঠিক আছে? আমি কিন্তু স্লো করে বলছি। রিজনটা হচ্ছে ইওর কম্প্রিহেনশন, আপনি যেন প্রপারলি বুঝতে পারেন। অবশ্যই প্রেজেন্টেশনে স্লো স্পিচ দিলে দুটো লাভ হয়, এক হচ্ছে সামনে যিনি আছেন উনি শুনতে পাচ্ছেন এবং বুঝতে পারছেন, সে সময়টা উনি পাচ্ছেন। সেকেন্ড, আপনার তরফে বেনিফিট গুলো হচ্ছে এই যে নার্ভাসনেস হয়, এটার আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের ট্রেন অফ থট, যেভাবে আমি প্রিপেয়ার করে আসছি যে আমি এটা আগে বলবো, এরপরে এটা বলবো, এরপরে এটা বলবো, সেই অর্ডারটা ঠিক থাকে না। মুখস্থ বিদ্যার একটা জিনিস মনে করুন, ছোটবেলায় মুখস্থ বলে করে যখন আমরা কিছু বলতাম, আমাকে শুরু থেকে শুরু করতে হতো, যেই মাঝখানে ভুলে যেতাম আমি আগের সেন্টেন্সটা কিন্তু শুরু করতে পারতাম না, আমি আবার একদম শুরু থেকে বলতে হতো। সেটা রিজনটা হচ্ছে আমার মাইন্ডে এটার একটা অর্ডার ইমপ্রেশন সেট করা আছে, আমি শুরু করলে আমাকে শুরু থেকেই বলতে হবে, না তো আমি বলতে পারবো না। একইভাবে যখন আপনি প্রেজেন্টেশনে যাচ্ছেন, পয়েন্টগুলো কিন্তু আপনার মাথায় সেট করা থাকে যে আমি এই পয়েন্টটা আগে বলবো, দ্বিতীয় এটা আনবো, তৃতীয় এটা আনবো, এবং সেটার পেছনে লজিকও কাজ করে যে কেন আপনি ওটাকে প্রথমে রাখলেন, কেন দ্বিতীয় রাখলেন। বাট ওয়েন ইউ অ্যাকচুয়ালি ফেস দি অডিয়েন্স, আপনার সামনে যখন থাকে, আমরা কিন্তু অনেক সময় সেটা রক্ষা করতে পারি না, এবং সে কারণে অনেক সময় পুরো প্রেজেন্টেশনটা একটু ডিসওরিয়েন্টেড মনে হয়, সেখান থেকেই কিন্তু নার্ভাসনেস আরো বেড়ে যায়। আপনি যখন স্লো কথা বলবেন, আপনার ব্রেইন কিন্তু গুছিয়ে জিনিসটা আপনার মুখ পর্যন্ত আনবার, প্রডিউস করবার সময় পাচ্ছে।
আপনার ট্রেন অফ থটটা, আপনি ব্রেইনটা যেন আপনার ট্রেন অফ থটটা ওই একই অর্ডারে ডেলিভার করতে পারে, আপনি সেই সময়টা দিচ্ছেন। আপনার কোনো একটা প্রশ্ন আসলো যেটা আপনি এক্সপেক্ট করেননি, এটা নিয়ে চিন্তা করবার জন্য আপনি একটু সময় পাচ্ছেন। সো এভরিথিং কামস টু অ্যান অর্গানাইজড ওয়ে, একটা অর্ডারে চলে আসে সবকিছু যখন আপনি স্লো প্রডিউস করেন স্পিকিংটা। এখন আপনার যেটা ফাস্ট স্পিকিং এর বিষয়, এটা একটু ডিফিকাল্ট, আপনাকে স্লো কথা বলার প্র্যাকটিস করতে হবে। একটা চ্যালেঞ্জ আপনি ফেস করবেন, সেটা হচ্ছে যারা ফাস্ট কথা বলে আমার মতো, আমরা কিন্তু শব্দগুলো একটু চাবিয়ে চাবিয়ে কথা বলি, খেয়ে ফেলি অর্ধেক শব্দ, আমরা কিন্তু পুরো শব্দ উচ্চারণটা করি না। একটা টেকনিক হচ্ছে আপনি পুরো শব্দটা পুরো উচ্চারণটা করে বলার চেষ্টা করবেন, আপনি দেখবেন যে অটোমেটিক্যালি আপনার স্পিডটা কমে আসছে। নাম্বার 1, যেমন এখন আমি কিন্তু পুরো শব্দ উচ্চারণ করে বলছি, আমি কিন্তু অর্ধেক বলছি না, মাম্বলিং ইফেক্টটা এখন কিন্তু আমার নেই। এই জিনিসটা করবেন। দ্বিতীয় হচ্ছে ডেলিবারেটলি একটু স্লো প্রডিউস করার চেষ্টা করবেন। প্র্যাকটিস ছাড়া কিন্তু এই জিনিসটা আসবে না, কারণ প্রেজেন্টেশনের নার্ভাসনেসটাও কিন্তু একটু ধাক্কাতে থাকে যে তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি বলো, ওখানেও কিন্তু অনেক সময় একটা সমস্যা হয়েছে। ঠিক আছে? I hope you got your answer. Yes, I got my answer. Sir, I have a question, sir. Yes, sir. Sir. Okay. Mahidul, follow. Go ahead. Sir, দুইজন একসাথে প্রশ্ন করে ফেলেছেন। শাহরিয়ার একটু মাহবুবুরটা নিয়ে নি, তারপরে মাহিদুলেরটা নিয়ে আপনার কাছে আসছি। Sure, ভাই। Yes, please. Full bunch of negative people, how would I communicate positively? মানে একটা সার্কেল আমার হচ্ছে একটা মানুষ কনভিন্স করতে হবে, বাট পুরো বাঞ্চটা হচ্ছে নেগেটিভ, দে আর নট রেডি টু মানে অ্যাকসেপ্ট মি। আমি এই জায়গাটা আমি কিভাবে পজিটিভলি কমিউনিকেট করে তাদের বাঞ্চটা একটু প্র্যাগম্যাটিক্যালি দিতে হবে। এটার আনসারটা আমি একটু প্র্যাগম্যাটিক্যালি দিতে হবে। দেখুন, যে ডেলিবারেটলি নেগেটিভ, আপনি আপনার কোল জ্যাকেটে দিয়ে দিলেও সে কিন্তু পজিটিভ হবে না। দ্য ট্রুথ ইজ দ্যাট। ঠিক আছে? ইন্টেনশনালি যদি কেউ নেগেটিভ থাকতে চায়, নো ম্যাটার হাউ মাচ এফোর্ট ইউ গিভ, যে ইন্টেনশনালি নেগেটিভ, সে নেগেটিভ থাকবে। বাট ফরচুনেটলি এই ধরনের মানুষ আসলে আমাদের সমাজে কম। এখন নেগেটিভ বাঞ্চের এখানে একটা প্রশ্ন আছে, আপনার অ্যাকসেপ্টেন্সটা সেখানে কেমন? ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকসেপ্টেন্সটা কেমন? ডু দে লিসেন টু ইউ? আর দে রেডি টু লিসেন টু ইউ? ডিসকানেক্ট হয়ে গেল মনে হয়। আচ্ছা, মাইজুল আনসারটা দিয়ে নি। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। এই ধরনের ক্ষেত্রে যখন আপনার অ্যাকসেপ্টেবিলিটি ওই মানুষগুলোর সাথে কেমন, দ্যাটস এ ভেরি বিগ কোয়েশ্চেন, কারণ সেটার উপরে ইফেক্টটা ডিপেন্ড করে। সেকেন্ড হচ্ছে আপনি যখন কথা বলবেন, ট্রাই টু অ্যাভয়েড নেগেশন ওয়ার্ডস। নট অ্যাকসেপ্টেবলটাকে আমরা খুব সহজে আনএক্সেপ্টেবল বানিয়ে দিতে পারি কিন্তু, এবং এই ছোট্ট একটা চেঞ্জই কিন্তু আনএক্সেপ্টেবল শব্দটাকে অনেকটা অ্যাকসেপ্টেবল বানিয়ে দেয়, অনেকটাই গ্রহণযোগ্য বানিয়ে দেয়। ঠিক আছে? একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের বিষয়, আপনাকে চুজ করতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে পজিটিভ বানিয়ে ফেলবে। দ্বিতীয় হচ্ছে ট্রাই টু টক ইন সলিউশন ল্যাঙ্গুয়েজ। প্রবলেম নিয়ে কিন্তু যদি নেগেটিভ পিপল হয়, ওরা সারাক্ষণই প্রবলেমটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করবে। ইউ স্টার্ট এভরি টাইম, প্রথমে প্রবলেমটাকে অ্যাকনলেজ করুন। ওয়ান অফ দ্য রিজনস নেগেটিভ মানুষ নিজের জায়গা থেকে নড়ে না, সেটা কারণ হচ্ছে তার প্রবলেমটাকে আসলে কেউ অ্যাকনলেজ করতে চায় না। সো স্টার্ট উইথ অ্যাকনলেজিং হিজ অর হার প্রবলেম, এবং তারপরে আপনি সলিউশনের দিকে আলোচনাটাকে নিয়ে যান, চেষ্টা করুন। এবং আনফরচুনেটলি এটা রিপিটেডলি করতে হবে, কারণ অ্যাকসেপ্টেন্স এই ধরনের মানুষদের রিপিটেড এফোর্টের পরে আসে, একবারই কিন্তু আসে। Mahidul, I think, did you get your answer? Yes, sir. A bit complicated, but I got the main thought actually. Main point. See, it's more like dealing with human nature. It's less about communication only, but more like dealing with human nature, individual nature. আপনাকে তার নেচার বুঝে সেই অনুযায়ী কমিউনিকেশনটা করতে হবে। Thank you, sir. Shahriar, I think you had a question. Yes, so my specific question is হচ্ছে আমাদের একটা আমি ট্রেনিং এ শুনেছিলাম যে একটা নির্দিষ্ট টোনের একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি আছে, যেটা নাকি হচ্ছে হিপনোটাইজিং টোন অথবা মানে হিপনোটাইজিং ভাইব্রেশন অথবা হচ্ছে মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লিডারদের ভাইব্রেশন। সো এটা হচ্ছে আর এক্সাক্ট ফ্রিকোয়েন্সিটা কত এটা, আর অ্যাকচুয়ালি এটা কিভাবে আসলে প্র্যাকটিস করে করা যায়, অথবা এটা কখন একটা মানুষের হয় পারে কি? ফ্রিকোয়েন্সি কত বলাটা আমার জন্য মুশকিল হবে। I will not be the best technical person to tell you that. So আমি এটা করতে চাই না আসলে, বললে ভুল হয়ে যাবে, ভুল কিছুই বলবো আমি শিওর। বাট এই যে the voice of a leader, আমাদের কিছু ফিজিক্যাল পয়েন্ট আছে যেখান থেকে আমরা কথা বলি। ঠিক আছে? Some people talk from here. Okay. Most people talk from here. Larynxটাকে ইউজ করে just soundটা প্রডিউস হচ্ছে and it is getting delivered. Some people talk from here. Okay. একটু ডিপ, একটু ভেতর থেকে।
and some people talk from the stomach, almost close to the stomach, solar plexus এর কাছে থেকে, ঠিক আছে? ওকে এখন আমি যদি আপনার সাথে এখান থেকে কথা বলি, গলাটা কেমন শোনাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়ান টাইপ, রাইট? রাইট এখন এখন কেমন শোনাচ্ছে? একটু ডিফারেন্ট, আগে থেকে ডিফারেন্ট। হ্যাঁ এখন এখন আরো ডিফারেন্ট, সেম জিনিস, কিন্তু আমি কিন্তু অন্যভাবে করছি, আরো ডিফারেন্ট। So I'm simply using 3 pressure points of my speech production area যেখান থেকে আমি কথা বলছি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে লিডাররা ধীরে সুস্থে, এই যেটা একটু আগে বলছিলেন, পসিবলি নিলয় বলছিলেন, স্লো কথা বললে কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপনার ভেতর থেকে কথাটা আসে, অ্যাট লিস্ট চেস্ট থেকে আসে, ঠিক আছে? বিকজ ইট গিভস ইউ মোর অফ এ এয়ার ব্রিদিং পয়েন্ট, ঠিক আছে? বিকজ অফ দ্য টাইম। সো সাধারণত লিডাররা দেখবেন যে একটু রয়ে সয়ে কথা বলছে, সেন্টেন্সের মাঝখানে একটু থেমে যাচ্ছে, বা আবার বলতে গিয়ে একটু পজ নিচ্ছে। আপনাকে একটা প্রশ্ন করে একটা রিটোরিক্যাল কোয়েশ্চেন করলো, যেটার আনসার উনি আসলে আপনার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করছেন না, বাট করেছেন সো দ্যাট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, তারপর নিজে আনসারটা দিয়ে দিচ্ছে। যে কোনো ভালো স্পিকার, যারা লিডিং স্পিকার দেখবেন যে, অর ইভেন সিইওস এন্ড লিডার্স, তারা সবাই কিন্তু একটু স্লো কথা বলে, এবং অটোমেটিক্যালি সেই অ্যাডভান্টেজটা ওদের চলে আসে, কারণ ওদের সিস্টেমে, এই পুরো সিস্টেমটাতে সেই স্কোপটা পায় সাউন্ডটা ওভাবে প্রডিউস করবার, ঠিক আছে? And I'm sorry about the frequency. I'm not the right person to give you that answer, actually. Great. Thank you so much, man. Okay. Others? Absolutely. Voice has many things to play, to dominate, and a lot of things to play. If you hear Tony Robbins, she যখন কথা বলে, his entire body actually talks, not only his mouth. Absolutely. এবং মেসেজটা কিন্তু এজন্যই ডেলিভার হয় এতটা ইফেক্টিভলি। গ্রেট গ্রেট ওকে। His eyes talks, his finger talks, the vibration. তখন যেটা হয়, নেগেটিভ ইন্টেনশনে থাকে, they becomes kind of hypnotized ওই ভাইব্রেশনের ফলে। রাইট। সো ওরা তখন ওই তাদের যে এনার্জি, বডি এনার্জি, somebody is celebrating the energy, ওই এনার্জি নিচে ডাউন পড়ে যায়। Versus when you talk very fast, when you talk, maybe from here, only from the upper chord, then it is very difficult to create that sort of energy. Just this is very simple, simply to illustrate. Okay, fantastic. Thank you so much, man. Thank you so much. Any more questions? I think Ishtiaq bhai, I mean, so he is with us, right? So let's not forget that he's just right. So Iqbal bhai will be with us definitely. We are also going to arrange some more classes for you. Don't worry. So for tonight, I think let us just keep one comment. The way of your expression. How do you feel? Or how do you? I mean, what is your feeling about today's class? Just one word. Just express in the comment. We want to see your expression. One word, not two. One. Insightful. Very interesting. Hello. I have a question. Okay. Go ahead. Your question. Others plus type. Sir, suppose আমি একটা পার্টিকুলার প্লেসে অনেক বেশি অ্যাভেলেবল, সো দ্যাট আমি যাই বলছি তারা সেই জিনিসটা নেগেটিভলি নিচ্ছে, মানে কমিউনিকেশনটা যেভাবেই হচ্ছে না কেন, যে মানে তারা ওই পার্টিকুলার জায়গাটা আমাকে নেগেটিভলি নিচ্ছে, সো আমার কমিউনিকেশনটা কিরকম হওয়া উচিত? ফার্স্ট অফ অল আমি ওখানে খুব বেশি অ্যাভেলেবল। আচ্ছা, আমি একটু রিফর্মুলেট করি। আপনার অ্যাভেলেবিলিটিটা কি জিনিসটাকে কমন বানিয়ে দিচ্ছে নাকি আনইম্পর্টেন্ট বানিয়ে দিচ্ছে, কোনটা বলতে চাচ্ছেন? নেগেটিভ বলতে আপনি মিন করছেন যে ইগনোর করছে অপিনিয়নটা? ইয়েস, ইগনোর করছে, নেগেটিভলি হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা, খুব বেশি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। মানে জিনিসটা এরকম যে এটা টেকেন ফর গ্রান্টেড হয়ে গেছে, তাই তো? ইয়েস, এন্ড আনইম্পর্টেন্ট, নেগেটিভ, স্পেশালি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন করি, আপনি কি একজন খুব পজিটিভ মানুষ যে সবার ভালো চান বলে পার্টিসিপেট করেন নিজে থেকেই? সেভাবে বলা যাচ্ছে না, মানে চেষ্টা করি যে অলওয়েজ পজিটিভ থাকার, পজিটিভ হওয়ার। আচ্ছা, কমিউনিকেশনের একটা জরুরি জিনিস হচ্ছে যে
আপনি যখন কমিউনিকেট করছেন ইউ মাস্ট হ্যাভ এ নিড অর পারপাস বিহাইন্ড ইট, এবং পারপাসটা কিন্তু শুধু আমার হলে হবে না, এটা শেয়ার্ড পারপাস হতে হবে। তো আপনি যখন কাউকে একটা ভালো কথাও বলছেন কিন্তু সেই পারপাসটাতে সে নেই, যিনি শুনছেন বা শুনছেন নাই বলা যায়, উনি নেই, উনি আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশনটা চাচ্ছেন না, the best communication is not to communicate with the person about that. আপনার যতই টেম্পটেড ফিল হোক না কেন ভেতর থেকে, মেবি দ্যাট ইজ নট দ্য রাইট টাইম টু কমিউনিকেট। যেমন এখন যদি আমাকে কেউ কোভিড-19 সম্পর্কে 5টা পোস্ট পাঠায় আমি কিন্তু খেপে যাব, কারণ আমি এত রিসিভ করেছি যে আমি পাগল হওয়ার অবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু ইনফরমেশনটা কিন্তু জরুরি, কোভিড-19 সম্পর্কে ইনফরমেশন কিন্তু জরুরি, কিন্তু এত এসছে যে আই এম প্রিটি শিওর অনেকে এখানে এই ফিলিংটা আছে যে আর জানতে চাই না, বাবা মরে গেল মরে গেল। So I should stop communicating. Stop communicating unless someone asks from your opinion. হ্যাঁ, কমিউনিকেট করবেন যদি দেখেন যে একটা ডিজাস্টার ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কমিউনিকেশনটা পাওয়ারফুল হতে হবে, যেন ইগনোর করার উপায় না থাকে। বাট ওই পাওয়ারটা আসবে সেখান থেকে যখন আপনি বারবার কমিউনিকেট করবেন না, রয়ে সয়ে চুপ করে অবজার্ভ করবেন, তখনই কিন্তু কমিউনিকেশনটার পাওয়ারটা বাড়ে, ইফেক্টিভ হয়। হয়তো ওই মুহূর্তে আপনার ইনপুটটা প্রয়োজন নেই, বা প্রয়োজন হলো ওটা মূল্য দিচ্ছে না, সো ডোন্ট শেয়ার, কিপ ইট টু ইয়োরসেলফ। একটা ইফেক্টিভ টাইম আসবে যখন আপনি শেয়ার করতে পারবেন, ওয়েট ফর দ্য টাইম, ডাজন্ট ম্যাটার হাউ লং, ওয়েট ফর দ্য টাইম। ঠিক আছে? Yes sir, thank you sir. নো প্রবলেম। জি, আমি জাস্ট আমি একটু ওনার কোশ্চেনটার সাথে একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি। এটা উনি যেটা বলেছে যে 1-on-1 একটা কমিউনিকেশনের সময় যে উনি যদি ইন্টারেস্টেড না হয় দেন আমি আর ফার্দার ইনফরমেশন পাস করলাম। তো যখন আমি একটা কোথাও মাস নাম্বার অফ অডিয়েন্সের সামনে রিচ করতেছি, তখন যদি আমি বুঝতে পারি যে তারা ইনভলভ হচ্ছে না, তো এখানে কোনো হ্যাকস বা টিপস যেটার দ্বারা তাদেরকে ইনভলভমেন্ট আনতে পারি, এরকম কিছু ইনভলভমেন্ট যদি এখানে মনোযোগের বিষয় হয়, ওনারটা কিন্তু ইন্টেনশনালি ইগনোর করতেছিল। আপনারটা যদি মনোযোগের বিষয় হয়ে থাকে, মনোযোগ দিচ্ছে না, তাহলে প্রথমে একটা সাইলেন্সের ধাক্কা দেবেন, হঠাৎ করে চুপ হয়ে যাবেন ফর 30 সেকেন্ডস এন্ড অবজার্ভ দেম। আপনি ক্লাসেও যদি হঠাৎ করে কখনো এটা দেখেন টিচার চুপ হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু যে মনোযোগ কি হলো স্যার চুপ হয়ে গেল কেন, দেখি অ্যাভারেজ হিউম্যান নেচার। ঠিক আছে, প্রথমে ডেলিভারিটা বন্ধ করে দিন, গিভ দেম টাইম টু পে অ্যাটেনশন টু দ্য সাইলেন্স, নট টু হোয়াট ইউ আর সেইং। একবার যখন ফোকাসড হয়ে যাবে জিনিসটাতে, স্টার্ট अगेन। এটা যদি মনোযোগের হয়। আর যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে ইউ আর বিইং ইগনোরড, আপনার কথাটাকে ইগনোর করা হচ্ছে, স্টপ ইমিডিয়েটলি। যেখানে আপনার একটা ইনফরমেশনের কোনো ফাংশন আছে বলে রিসিভার মনে করবে না, ডোন্ট গিভ দ্য ইনফরমেশন, ইট ইজ এ ওয়েস্টেজ। না মানে যখন ব্যাপারটা এরকম যে আমাকে, যেহেতু এখানে মাস নাম্বার অফ একটা অডিয়েন্স আর প্রোগ্রাম করাই যে আমার বলতে হচ্ছে, তখন আর কি তাদের কিভাবে ইনভলভমেন্ট। তাহলে এখানে একটু প্র্যাগম্যাটিক হতে যাবে, আমরা প্রথম পয়েন্টে চলে যেতে হচ্ছে যে ওয়ার্থ দ্য টপিক, শেয়ারিং এর জন্য ওয়ার্থ কিনা, এবং এখানে অডিয়েন্স অ্যাওয়ারনেসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। যেহেতু একটা বড় মাস অডিয়েন্স, ধরা যাক আপনি একটা ট্রেনিং দিচ্ছেন, আগে থেকে একটু ওদের মধ্যে চলাফেরা করা, 1/2 ঘন্টা আগে ভেন্যুতে পৌঁছে সবার সাথে একটু হ্যান্ডশেক করা, কে কি করছে একটু জানা, সবার সাথে তো সম্ভব না, কিছুটা জানা। তাতে হবে কি, কে কোন ডিসিপ্লিন থেকে এসছে বা কে কোন জায়গা থেকে এসছে, সেটা ওদের আসার উদ্দেশ্যটা কি, কি নিতে এসছে আপনার এই ক্লাসটা থেকে বা সেশনটা থেকে, এটা বুঝতে আপনাকে কিছুটা হলেও সাহায্য করে। সো আপনি যখন দেখবেন যে এই ধরনের একটা সিচুয়েশন যে অ্যাটেনশন দিচ্ছে না, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সুইচ দ্য মেথড, যে আমি কিভাবে করি। হয়তো বা আপনি প্লেনলি বলছেন, এবার আপনি হঠাৎ করে একটা গল্প বলি আমার লাইফের। স্টোরি টেলিং স্টোরি ইজ এ ভেরি পাওয়ারফুল টুল ইভেন ইন দ্য মিডল অফ সামথিং যেখানে অ্যাটেনশনটা পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা সবাই, বুড়ো বাচ্চা সবাই কিন্তু স্টোরি খুব পছন্দ করে। আপনার লাইফের একটা ইভেন্ট শেয়ার করুন, যে ইভেন্টটা আপনার টপিকের সাথে রিলেটেড। জাস্ট ফর এন এক্সাম্পল, এরকম অনেক এঙ্গেজমেন্ট, অডিয়েন্স এঙ্গেজমেন্ট টেকনিক আছে, আপনি একটু রিসার্চ করলে, ইভেন ইউটিউবে রিসার্চ করলেও প্রচুর টিউটোরিয়াল পাবেন, ওগুলো অ্যাপ্লাই করুন। আগে একটু দেখে নিন কোনগুলো আপনার জন্য সুটেবল, চুজ 4 or 5, আস্তে আস্তে অ্যাপ্লাই করা শুরু করুন। থ্যাংক ইউ। অ্যাবসলিউটলি। এখানে জাস্ট দুইটা জিনিস বলে রাখি যে আসলে হুকিং একটা শব্দ আছে, হুকিং, হাউ ইউ ওয়ান্ট টু হুক ইউর অডিয়েন্স। সেক্ষেত্রে প্রথম জিনিস হলো পাওয়ার পশ্চার এবং পাওয়ার জেস্টার, অর্থাৎ কোথাও কথা বলতে গেলে হাউ ইউ আর বিগিনিং, লাইক দিস অর লাইক দিস অর to open, just like a king. It sets the tone. This is number one. Absolutely. It sets the tone.
তখন অন্যরা যারা নেগেটিভ তারা কিন্তু ওই যে বডির যে এনার্জি যে ভাইব্রেশনটা করে না, দে গেট ইনটু বক ডাউন উইথ দিস। নাম্বার 2, অলওয়েজ যেটা করতে হয় যে ডু নট keep the eye to eye with any particular person. যেটা করতে হয় ফর এভরিবডিজ অ্যাবাভ হেড দিতে হয়, যেন সবাই মনে করবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, বাট ইউ আর নট পার্টিকুলার লুকিং টু এনিবডি ডাইরেক্টলি। তবে একজন বা দুইজন ইউ গট টু ফাইন্ড আউট যে আপনার সাথে সিঙ্ক, মানে যে একটু পজিটিভলি রেসপন্স করবে, রিয়াক্ট করবে, ইউ ক্যান আস্ক হিম দ্য কোয়েশ্চেনস। এটা কিন্তু আসলে রিড করতে হয়। সো রিগার্ডিং দিস আমি যেটা বলি যে মানে দিস আর দ্য থিংস ইউ নিড টু লার্ন। আমরা নেক্সট Sunday onward, we are also going to have 3 sessions, 3 weeks, where professional public speaker Sabirul Islam is coming from UK. Sabirul Islam joining next 3 weeks, every Monday night, actually. Monday or Sunday, every Monday night. So Sabirul would be sharing the public speaking tips, techniques, process, this power pause and everything. Definitely, after you will be getting it. So and also the next coming of series as well. So what I'm trying to say is I'm trying to bring, because this is one of my core fascination. So I'm deeply, madly in love, the art of speaking, science, and how to do it. So it's intriguing. So this is something actually. It নির্ভর করে how passionate you are. It comes from here, not from there. Absolutely. Not from there. So eloquence, যেটাকে বলে বাকপটুতা, একটা হলো যে comes from tongue, আর passion and authenticity comes from here. Inside. So মানুষ কিন্তু বুঝতে পারে just চোখের দিকে তাকিয়ে যে are you actually just talking or actually saying. The difference is in talking or saying from heart or saying from mind. Whether you mean it or not. So তখন আসলে নেগেটিভ যারা থাকে না, ওরাও কিন্তু they cannot talk. এই জিনিসগুলো over the period we will learn. Definitely আজকে this is just a beginning. Then next 3 weeks আসতেছে আমাদের সাবিরুল ইসলাম আর ইকবাল ভাই তো থাকছেই আমাদের সাথে, উনি ক্লাস নেবেন ডেফিনেটলি। আমি আরেকজনের সাথে কথা বলেছি জাস্ট টু bring you some of the insight from internationally as well, from one of the presenter from Sri Lanka. ওর সাথে আজকে কথা হয়েছে। সো ইকবাল ভাই থাকবে। আমি দেশীয় খুব কয়েকজনকে চিনি, কিন্তু আসলে সবাইকে আসলে আমি আনতে চাই না বিকজ অফ সাম ইস্যুস। সবাই অথেন্টিক, জেনুইন এবং অনেক ইন্টেনশন থাকে ডিফারেন্ট। সো আমি একটু সিলেক্টিভ টু সিলেক্ট দ্য রিসোর্সেস অ্যাজ ওয়েল। সো ইকবাল ভাইকে এনেছি যেহেতু আমার কাছে মনে হচ্ছে আসলে যে হি ইজ সামথিং। সাবিরুল থাকবে। দেন শ্রীলঙ্কা থেকে আমি আরেকটা মেয়েকে আনতেছি। She is a profound newscaster and also English language communicator, teacher, presenter, and one of the best in Sri Lanka as well. So guys, I have a plan. So you will get it, everything, but you will get it on your course. But Akdin actually doesn't build, and Rome wasn't built as well. And so it took years, same as Taj Mahal. Absolutely. So if you want to build your Taj Mahal of your legacy, you got to put your effort and effort. It's not a 1 day, 2 day, or it doesn't build eventually. You got to build brick by brick. So এটাই আমার আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে না, so it's 2.5 hours. ইকবাল ভাই must be very okay. কোথায় গেলাম এরা আমাকে তো মোটামুটি এখন ছাড়ছি না। Not at all. It was কথা বলে 1.5 hour, 2 hours, 2 and more than 2 hours. So few of the last comment, if anybody wants to say on behalf of the student community, just please 1 or 2 person come and say thanks and appreciation. So quickly, briefly, and precisely, who wants to come and say a few words to Iqbal bhai?
আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি আসলে অনেস্টলি বলতে গেলে আমি সরাসরি কমিউনিকেশনের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছিলাম, বিভিন্ন জায়গায় সেলসে কিংবা বিভিন্ন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করেছি। বাট অনেস্টলি বলতে গেলে আজকে আপনার সেশনটাতে আমি খুবই মুগ্ধ। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কিছু বেসিক পয়েন্ট যেগুলো নিয়ে আমি আসলে কাজ করি না, তো আপনার পয়েন্ট গুলা আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যে আমি যদি পয়েন্ট গুলোতে যদি পার্সোনালি যদি একটু ভালোভাবে কাজ করতে পারি হয়তো আরো অনেক ভালো করতে পারবো। থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে আমি সিকেএইচ নেটওয়ার্কের কামরুল হাসান স্যার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ এত সুন্দর অপরচুনিটি আমাদেরকে করে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ালাইকুম সালাম আকিব, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কাজে লাগলো দেখে ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ। আর এক থেকে দুইটা, so anyone from our female friends, colleagues, from anybody? ছেলেরা বেশি কথা বলছে, so একটু so কে আছে, কি কথা বলতে চাই? No. So okay, whoever wants to share, irrespective, male, female, doesn't matter, equal for all. আসসালামু আলাইকুম কামরুল ভাই এবং ইকবাল ভাই স্যারকে। এন্ড অ্যাকচুয়ালি আসলে আজকে প্রথমই ক্লাস করেছি আমি, এন্ড অনেক কিছু শিখেছি, বাট আমার কাছে অনেক মানে এক্সট্রা মনে হলো যে নতুন কিছু শিখেছি আজকে ক্লাস থেকে। সো ধন্যবাদ আপনাকে অনেক স্যার, আর সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ কামরুল হাসান ভাইয়াকে যে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মোস্ট ওয়েলকাম। Thank you. One last comment and then let's close it for tonight. Okay. সবাই তো মোটামুটি বলেছে, very good comments, fantastic. So Shahriar, from my perspective আমি হচ্ছে কমিউনিকেশনের উপরে বেশ কাজ করেছি বা হচ্ছে সেশন পার্টিসিপেট করেছি আগেও। So as a basic communication session from my perspective was it was fantastic because it was so much informative, and some different from that perspective is actually you told something different according to the diversified audience, what I actually liked so much. So thank you so much, man. Thank you so much for it. And কামরুল ভাই যেটা করতেছে রেগুলার বেসিসে যে আমাদের প্রতিদিনই আমাদের কোনো না কোনো লাইভ সেশন থাকতেছে ফর স্টুডেন্টস ইজ মানে আনইমাজিনেবল, আনপ্যারালাল। So thank you so much. It's a very commendable. Thank you. I also want to add something. Like bola na, first impression is the best impression. Like after further class গুলোর জন্য I think you got the best impression. So আমি কি বলবো? So right. আমাদের যদি সেশন I think যদি if we all enjoyed the session, so I would like to, on behalf of CKS Network, I would like to request everyone to switch on video so that we can capture this fantastic moment and we can share it in our Facebook and other things. Yeah. Right. You can just post it now because আমরা যেটা আজকে ভিডিও দিতে পারছি না. Just let's post it. All right. So a smiling photo for our research person Iqbal bhai. Yeah. Thumbs up. Thank you so much. And power gesture, thumbs up. Right. And আমরা সবাই কাইন্ডলি একটু ভিডিওটা অন করি সবাই। For just 30 seconds, right? Yeah, 30 seconds. Just only for 30 seconds. So ready, 1, 2, 3, thumbs up, everyone. Thank you so much. Thank you so much, everyone. And again, thank you so much, Iqbal bhai and Kamrul bhai. Not to mention, Iqbal bhai, thank you so much for your time and effort and going this extra mile. So extra mile. We're looking forward, certainly. আমাদের হয়তো বা তাহলে নেক্সট উইকে কি আমরা একই দিনে একই সময় রাখি নাকি, কি বলেন আপনি? এই দিন এই সময়, is it okay with you? The session. Yes, I think it's fine. আচ্ছা, so আমাদের অবশ্য অন্য তেমন কোনো অপশন ওরকম আর খুব বেশি ফ্লেক্সিবল সুযোগও নাই because of
but এই দিনটাতে right as long as you are okay with this Okay, this is তাহলে আমরা নেক্সট দিনও ইনশাআল্লাহ আমরা জয়েন করছি so again so we got the test I believe everybody got the test certainly I did and looking forward and thank you again it's my respect and salute and thanks to you Goodbye, thank you everyone. take care goodbye and see you soon tomorrow with another new session yeah inshallah thank you so much everyone thank you so much thank you so much Karan. thank Yeah. you Thank you again yeah